doing slowly preparation. So perhaps now it will be soon live. Then we can talk on the. So when it goes live, if you are putting your YouTube on, please mute the YouTube sound so that it does not give echo to the whole audience here. That's what I have to do first. All right, we're live there. So now we get back to Zoom and then we start the session. Okay. नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम डाक्टर कृष्णराज भण्डारी हो म चाहिँ लाग्रान्डी इन्टरनेशनल कलेजमा एकाडेमिक डिनको रूपमा काम गर्दैछु Unfortunately, today we don't have our principal sir's presence, which would have been very good for the participants. But I would like to welcome all the guests and all the participants, all the students and faculty members. I'm not going to name everybody now here in the audience because of time pressure, also because we have used already 15 minutes or so. And now Shailendra sir is already back here, so perhaps there will be time when Shailendra sir will talk more detail in further for the elaboration of like partnership with Lagrandi, and like today we have panelists from our alumnus also, so that will be something we can highlight later. And I would like to I'll show the slideshow and then share my slide with few panelist introduction, and then we will be actually moving from there. So let's see if it works. Hopefully you can see this one. Okay. Now, today we are here on the Crisis Cafe episode 3. We have done 2 of them already. So our students already know that, and perhaps panelists also know that. The first one was more on, let me see if my slides are here. The first one was, let me go back to the first EFN, what we did. Okay, let's see. Okay, first EFN was finding and leveraging the opportunity. Then we came on community empowerment, right? And then now we are coming to the contextualizing your innovation, right? Is that the topic, right? So today we have contextualizing the innovation. That's our theme of the day. And we have actually introduced Shailendra sir so many times to the audience, and mostly the same audience is here. I'm not going to repeat that just to save time. I'm going to introduce our panelist, and then we can actually save some time also, and then get going from there. I assume panelists know Shailendra sir very well. So we have the first panelist, Milan Dahal, is a PhD scholar in mechanical engineering whose research interest in education technologies using robotics and programming as an entry to STEM, marketplaces, and science museums. He completed his Teach for Nepal fellowship in 2015 and is currently working as a research assistant at Tufts University Center for Engineering Education and Outreach, USA. He was also involved with Karkhana, where he helped the organization to install a market space at one of the American spaces. He holds a degree in Masters of Science in Human Factor Engineering from Tufts University. Similarly, we have Sita Thapa, who is a health enthusiast who completed her Teach for Nepal fellowship in 2020, latest one. Perhaps she knows the latest grooming and training that actually Teach for Nepal provided to her, because this must be very, very enhanced version of
Teach for Nepal's grooming. She is an experienced nurse who has served in hospitals in India and Nepal. She was also involved with Saksham Foundation Nepal, where she worked addressing the flood disaster in Saptari district. Keeping in mind the physical, mental, and social well-being of the students, she initiated a health and fitness club in her placement school with an objective to develop the students' self-confidence and self-esteem and to reduce absenteeism. Amazing. Addressing the issue of financial difficulty in the community, she also initiated an entrepreneurial project where the students learned mushroom farming. She holds a degree in Bachelor of Science in Nursing from Rajiv Gandhi University, India. Then we have our own alumnus, Supiksha Bandari, with a public health activist who completed her Teach for Nepal fellowship in also 2020. Prior to Teach for Nepal, she worked as program assistant for West Service Private Limited. During her fellowship, she completed her project on menstrual hygiene, where she reached out to students in the first phase of the project and to the community in the second phase, with the objective of fostering physical and mental well-being regarding menstrual health. With an objective to make the students aware about the importance of community-based income generation and financial independence, she supported building entrepreneurial mindset through her project Udamshiltako Sikai Kachya Kotha Batai. Very interesting slogan. She holds a degree in Bachelor in Public Health from La Grande. I already mentioned that International College, and is also the recipient of Excellent Award for Academics. We have such a great panelists today. Welcome all of you. And then at some point after Shailendra sir allows us to ask questions, we can ask questions also. But in the meanwhile, you can post your questions in message chat box, and then also raise your hand later in question answer session for discussions also. If time permits, I will speak 5 minutes at the end, provided Shailendra sir allows me to do. All right, Shailendra sir, the floor is yours, all yours. Please make this show very, very interesting, as you have been doing in the past. Thank you very much. This is the third episode of Crisis Cafe, and we are really, really excited for this session. And अघि सबै डिटेल सरले दिनै सक्नु भएको छ हैन यो सेसनको बारेमा म फेरि पनि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु हामी सबै ऑडियन्सलाई ला ग्रान्डी कलेज र टिच फर नेपालको एमओयू को बारेमा सो ला ग्रान्डी कलेजबाट चाहिँ स्वेच्छा चाहिँ पहिलो ग्रेजुएट हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ टिच फर नेपालको फेलो भएर 2 वर्ष कमिटीमा सर्भ गरेर अहिले अलमनाइ पनि भइसक्नु भएको छ र उहाँ पछि चाहिँ 4 जना अरु फेलो उहाँ ला ग्रान्डीको अलमनाइहरु टिच फर नेपालको फेलो हुनुभयो सो यो हाम्रो जुन एक किसिमको रिलेसनशिप थियो रिलेसनशिपलाई अझै धेरै कसरी स्ट्रेन्थेन गर्न सक्ने र हाम्रो जुन कमन भिजन छ ला ग्रान्डी र टिच फर नेपालको त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अझै धेरै स्ट्रेन्थेन गर्न सक्ने भनेर यो एमओयू हामीले लास्ट इयर नै गरेको थियौं सो हाम्रो बुझाइमा चाहिँ के भने ला ग्रान्डीको अब्जेक्टिभ चाहिँ ब्याचलर कम्प्लिट गराएर हेल्थमा म्यानेजमेन्टमा र टेक्नोलोजीमा कम्प्लिट गराएर युवाहरूलाई डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूलाई लिड गर्नको लागि इम्प्याक्ट ल्याउनको लागि र सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ प्रिपेयर गराउने हो भने टिच फर नेपालले चाहिँ त्यही ब्याचलर कम्प्लिट गरेका हाई पोटेन्शियल युवाहरूलाई चाहिँ 2 वर्षको लागि एकदमै च्यालेन्जिङ स्पेसमा गएर टिच फर नेपालको फेलोशिप लाई चाहिँ टिच फर नेपालको फेलोज भएर चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याउनको लागि चाहिँ इन्गेज गराउने हो सो यो दुईटै कुरालाई चाहिँ हामी कसरी अझै धेरै स्ट्रेन्थन गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ हामीले लास्ट एमओयू गरेर त्यो एमओयू स्वरूप चाहिँ यसपालि हामीले अहिले वेबिनार गरिरहेका छौं सो यो वेबिनार पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो र यो वेबिनार अपर्च्युनिटी भन्दा अगाडि चाहिँ क्राइसिसको रूपमा आएको थियो किनभने हाम्रो एमओयू अनुसार चाहिँ हामी पोखरा नै भिजिट गरेर ला ग्रान्डी कलेजमै गएर चाहिँ हामीले सेसन लिनु पर्ने थियो which was not possible at all हैन अहिलेको कोभिड-19 ले गर्दाखेरि तर च्यालेन्जेसमा हामी च्यालेन्जेसहरु हुँदाखेरि हामी के आइडल भएरै बस्ने हो त अथवा हामी त्यो भन्दा बियोन्ड गरेर के नयाँ कुरा गर्न सक्छौं भन्ने एटिट्युडको साथमा चाहिँ जसरी हामी ला ग्रान्डी र टिच फर नेपालले कोर्डिनेट गरेर यो आज तेस्रो एपिसोड गरिरहेका छौं त्यसको लागि म एन्टायर टिमलाई कंग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु अनि आई एम रियली ग्रेटफुल ला ग्रान्डीको टिमको लागि जसले चाहिँ
हामीलाई यो अपर्च्युनिटी पनि दिनुभएको छ। सँगसँगै अस्ति हामीले डिस्कस गरिरहेको थियौँ टिममा, जस्तो आज हामीसँग प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मिलन दाहाल। आई थिङ्क मिलन 3 वर्ष अगाडि नै नेपाल छोडेर युएसमा चाहिँ पढ्न जानुभएको थियो र करेन्टली उहाँले चाहिँ पिएचडीको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर गरेर राख्नु भएको छ। अब यदि हामीले अहिले चाहिँ वेबिनार नगरेको भए अभियसली हामीले मिलनको लर्निङ, मिलनको बुझाइ हैन, उहाँको एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्दैन थियौँ होला। तर यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो च्यालेन्जेसहरुमा हामी आत्तिनु मात्रै परेन, तर वी हैव टु गो बियोन्ड द च्यालेन्ज एन्ड ट्राई टु फाइन्ड आउट द अपर्च्युनिटी। यसरी मेरो चाहिँ अघि सरले पनि प्यानलिस्टहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, तर मैले सँगसँगै मिलनलाई इन्ट्रोड्युस गर्दै मैले एउटा कुरा अझै पनि के भन्न चाहे भने अहिले मिलन चाहिँ युएसमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ बिहानको 1 बजिरहेको छ। अनि यो प्यानलमा बस्नको लागि चाहिँ उहाँ जुन एग्री हुनुभयो, किनभने भोलि चाहिँ त्यहाँ शुक्रबार हो टाइम जोनले गर्दाखेरि, तर स्टिल लाइक उहाँले एग्री गर्नुभयो र यो सेसन सकिँदाखेरि चाहिँ मेबी 2-3 बज्छ होला हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ ही ह्याड आस्क्ड मी लाइक 1 आवर सकेपछि चाहिँ इफ ही क्यान गो लिटल अर्ली। सो त्यो चाहिँ हामी म सबैलाई कन्सिडर गर्न भन्छु। सो हामी क्वेसन एन्सर सेसन चाहिँ अलिक अगाडि नै ल्याउँछौँ त्यो भएर, र पहिलो पार्टमा चाहिँ यदि इफ यु क्यान आस्क मोर क्वेसन्स टु मिलन इट विल बी हेल्पफुल। अनफर्चुनेटली चाहिँ भोलि उसको उहाँको वर्किङ डे भएर नै उहाँले चाहिँ बिचमा छोड्नुपर्ने हुन्छ। आजको सेसनको चाहिँ म 3टा चाहिँ मेजर अब्जेक्टिभ्स चाहिँ म भन्छु। पहिलो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ जब उहाँहरू टिच फर नेपालको फेलो भएर 3जना प्यानलिस्ट जुन अघि चाहिँ सरले इन्ट्रोड्युस गरिसक्नुभयो, कृष्ण सरले, 3जना प्यानलिस्ट जब चाहिँ टिच फर नेपालको फेलो भएर क्लासरुममा हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिटीमा हुनुहुन्थ्यो, कस्तो किसिमको इनोभेसनहरू उहाँले ल्याउनुभयो र त्यो इनोभेसन चाहिँ कन्टेक्स्टसँग कतिको एलाइन्ड थियो र अहिलेको टाइममा चाहिँ इन अ प्यान्डेमिक उहाँहरूले कस्तो किसिमको इनोभेसनहरू ल्याइराख्नु भएको छ। सो इट्स अ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक। र यो टपिक सबभन्दा पहिला चाहिँ अहिले हामी डिस्कसनमा पनि ल्याउँछौँ, इनोभेसन भनेकै के हो त, त्यो कुरा नै सबभन्दा पहिला चाहिँ आज हामी चर्चा गर्नेछौँ आज यो सेसनमा, र हाम्रो बुझाइ चाहिँ यसमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र यसमा सकेसम्म हामी आजको यो सेसन सकिसकेपछि चाहिँ हामीले इनोभेसन र कन्टेक्चुअलाइजेसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामीले बुझ्नेछौँ। सो मुभिङ फरवर्ड, मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ 3जना प्यानलिस्टलाई नै हो, र 3जना प्यानलिस्टलाई चाहिँ आजको कन्टेक्स्टमै बसेर इफ यु से वाट आर यु डुइङ राइट नाउ हैन, आजको यो प्यान्डेमिकले चाहिँ युएसमा पनि आई थिङ्क अराउन्ड 2 मन्थ्स भइसक्यो एफेक्ट भएको हैन, र नेपालमा हामी अराउन्ड 2 मन्थ नै भइसक्यो, जहाँ चाहिँ सीता र स्वेच्छा 2जना हुनुहुन्छ। सो म यो पहिलो प्रश्न नै म सीता, स्वेच्छा, मिलन जसले सुरु गरे नै हुन्छ, 3जनालाई यो प्रश्न हो, अहिलेको समयमा तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ? Shall I start? Right. प्लिज। सर्वप्रथम त कृष्ण सरलाई एकदमै धेरै नमस्कार है, अनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। सो अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ म चाहिँ अनलाइन क्लासमा इन्भल्भ छु, लिडरसिप अर्गनाइजिङको क्लास लिँदैछु मैले, अनि त्यसै गरी मैले आफ्ना एक्सपिरियन्सेसहरूलाई लिएर चाहिँ अडियो बुक पनि सुरु गरेको छु युट्युबमा। त्यसमा पनि मेरो प्लानिङ अनि त्यस्तै एक्जिक्युसनमा पनि म इन्भेस्ट गरिरहेको छु टाइम, प्लस बुक्सहरू रिड गर्ने र लेख्ने हैन, सकेसम्म आफूलाई अझ बढी नलेजेबल बनाउनको लागि त्यता पनि लागेको छु, र मेरो स्कुलको बच्चाहरूसँग पनि कन्टिन्युअस कम्युनिकेसन र उनीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छु त यही बसेर भए पनि भन्नेतिर पनि मेरो अहिले टाइम चाहिँ इन्भेस्ट भइरहेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच स्वेच्छा। सीता, इफ यु क्यान गो नेक्स्ट। वेबिनारमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नमस्ते। म चाहिँ जुन चाहिँ मेरो मर्निङको टाइम चाहिँ यो योगा, मेडिटेसन, त्यसै गरी गार्डनिङको काममा बितिरहेछ भने आफ्टरनुनमा चाहिँ अनलाइन क्लासमा पनि बिजी भइरहेको छु। त्यो सँगसँगै जुन चाहिँ यो 2 वर्षसम्म रन गरेको यो हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब छ, त्यहाँ हुनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई जुन चाहिँ यो हामीले पेन्डेमिक सिचुएसन अनि त्यसपछि गएर यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि न्यू केसहरू भइरहेछ, त्यो केससँग चाहिँ भाइ बहिनीहरू पनि प्यानिक भइरहनु भएको छ र त्यहाँ कम्युनिटीको मान्छेहरू पनि प्यानिक भइरहनु भएको छ। अनि त्यही क्लब मार्फत चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइनबाट सपोर्ट गर्दै यो पेन्डेमिकमा चाहिँ कस्तो खालको अवेरनेस प्रोग्राम गर्न सक्छौँ भनेर त्यसमा पनि लागिरहेको छु। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को म चाहिँ यहाँको तारकेश्वरको नगरपालिकाको जुन चाहिँ ओडासँग कोलाबोरेट गर्दै यो जुन चाहिँ काठमाडौँमा बस्नु भएको डेली वेजेस पिपलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ रात वितरणमा पनि लागिरहेको छु। थ्याङ्क यू। मिलन, इफ यु क्यान गो नेक्स्ट। तपाईँको टाइम कसरी बितिरहेछ अहिले? व्हाट आर यु डुइङ नाउ? सबैजनालाई नमस्ते। अघि मलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो जस्तो दाइले,
अहिले चाहिँ म मेरो त्यही पिएचडी को क्लासेसहरु सेप्टेम्बरबाट सुरु हुन्छ, त्यही भएर त्यसको लागि तयारी त खासै केही छैन। म कुरिरहेको छु सेप्टेम्बर कहिले आउँछ भनेर। अहिले चाहिँ म एज अ रिसर्च असिस्टेन्ट स्टाफ टफ्ट युनिभर्सिटी सेन्टर फर इन्जिनियरिङ एजुकेसन एन्ड आउटरिचमा काम गरिरहेको छु। हाम्रो काम चाहिँ अहिले सबै रिमोटली वर्क फ्रम होम भएको छ। सबै अफिसमा भएपछि सबै सामान मैले अहिले मेरो कोठामा थुपारेर सबै घरबाटै आफ्नो बेस बनाएर काम गरिरहेको छु। मेरो डे टु डे एक्टिभिटी भने चाहिँ हाम्रो खास काम भनेको एजुकेसनल टेक्नोलोजिजहरुसँग काम गर्ने, टेस्ट गर्ने, डेभलप गर्ने, त्यस पछाडि इन्डस्ट्री पार्टनर्सहरुसँग काम गर्ने, त्यस्तै हुन्छ। अनि अहिले पनि म यहाँ घर बसेरै त्यही कामहरुलाई नै कन्टिन्यू गरिरहेको छु। र प्लस हाम्रो जुनबाट चाहिँ समर इन्टर्न्सहरु स्टार्ट गर्छन्, लगभग 20-25 जना। अनि उनीहरुलाई चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स दिनको लागि कसरी हामीले दिन सक्छौं भनेर त्यसको लागि पनि तयारीहरु गरिरहेछौं। ओके, ग्रेट। सो मेरो यो तपाईले अहिले जुन यो टुफ्ट इन्जिनियरिङ रिसर्च सेन्टरमा जुन इन्गेज हुनुहुन्छ त्योसँग पनि रिलेटेड हुन सक्ला, त्योभन्दा अगाडि कारखानासँगको रिलेसन्स हुन सक्ला, अथवा तपाईको टिफ नेपालको फेलोशिप चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले 3-3 वर्ष गर्नुभयो हैन, र त्योसँग पनि सम्बन्धित होला। मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईको एकाडेमिक र प्रोफेसनल इन्गेजमेन्टलाई रिफ्लेक्ट गरेर तपाईको बुझाइमा इनोभेसन चाहिँ के हो, र यो इनोभेसनलाई चाहिँ तपाईले कसरी एप्लाई गरेर राख्नु भएको छ आफ्नो काममा, यसलाई चाहिँ अलि डिटेलमै शेयर गरिदिनु होला। सो इनोभेसनको डेफिनेसन चाहिँ मेरो लागि विभिन्न स्टेजेसमा विभिन्न तरिकाले मलाई रियलाइज हुँदै गयो। जस्तै अब कलेजमा हुँदाखेरि अब मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा हो। अनि ब्याचलर्स गर्दाखेरि चाहिँ अब इनोभेसन भनेको त्यतिखेर त स्मार्टफोनहरु थिएन। अब फोन टेक्नोलोजीमा डेभलपमेन्ट, अब नयाँ माइक्रोचिपहरु आयो भने त्यो इनोभेसन भयो। हामीले अब घरमा के भन्छ माथि पानी तान्ने मसिन बनायो, अटोमेटिक बनाउन सक्यो भने त्यो इनोभेसन भयो। सो टेक्नोलोजी फोकस, अलि बढी टेक्नोलोजी फोकस चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ इनोभेसनको बुझाइ चाहिँ। त्यस पछाडि जब म टिफ नेपालमा 2013 मा जोइन गरेर गाउँमा गएँ, त्यस पछाडि अब त्यहाँको सिचुएसन त कम्प्लिटली डिफरेन्ट थियो। त्यहाँनिर चाहिँ अब इनोभेसन भनेको कस्तो अर्कै तरिकाले कसरी आयो भन्दाखेरि, जस्तै अब त्यहाँनिर पढाउनलाई ब्ल्याक बोर्ड्सहरु चकबाट पढाउनु पर्ने, अनि धेरै धुलो झर्ने, कपालभरि धुलै धुलो हुने, अनि अलि एलर्जी जस्तो भयो मलाई। त्यस्तो सिभियर त हैन, तर अलिकति अनकम्फर्टेबल हुने गरी भयो। अनि अरु टिचरहरुसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ त्यति धेरै ब्ल्याक बोर्ड नै प्रयोग नगर्ने अथवा मेट्न पनि स्टुडेन्ट्सलाई नै लगाउने, त्यसरी चाहिँ कोप गर्नु हुँदो रहेछ। अनि अब त्यसमा हामीले त्यस्तो गर्न त भएन, म्याथ टिचर भइसकेपछि त ब्ल्याक बोर्ड त एकदमै धेरै युज गर्नु पर्यो। फेरि विद्यार्थीलाई मेट्न लगाउन पनि भएन, एथिकल पनि भएन। हो त्यसलाई कसरी इनोभेट गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले मैले हाम्रो फ्लेक्स त्यो के भन्छ ब्यानर जस्तो रहेछ, अनि त्यसैलाई युज गरेर मार्करहरु हामीसँग थियो, त्यसैलाई युज गरेर चाहिँ व्हाइट बोर्डको रूपमा युज गर्यौं। सानो इनोभेसन, अब त्यति ठुलो भएन। पहिला सोचे जस्तो मैले ब्याचलर्समा टेक्नोलोजीको जुन कन्सेप्ट थियो इनोभेसनको एकदमै ड्रास्टिक वर्ल्ड चेन्जिङ इनोभेसन्स थियो, तर त्यहाँ गाउँमा गएपछि चाहिँ सानो पनि इनोभेसनले पनि मेरो प्रब्लमलाई सल्भ गर्यो। त्यसै गरी अब विभिन्न अरु, अब हाम्रो गाउँमा एउटा मात्रै पानीको स्रोत थियो। पहिरो जाँदाखेरि पानीको स्रोत भत्केपछि घरमा पानी आउँदैन थियो। अनि बर्खा बेलामा त्यतिखेर अब बाँसहरु छाताहरुलाई चाहिँ राखेर परेको पानी थाप्ने, हैन, सानो सानो एक्टिभिटिजहरु, सानो सानो त्यस्तैबाट इनोभेटहरु गर्दै गयो। त्यसै गरी अब पढाउने क्रममा नै पनि म अलिकति थोरै मेरो इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएकोले मेरो चाहिँ सुरुदेखि कन्सेप्ट के थियो भन्दाखेरि बच्चाहरुलाई इन्जिनियरिङतिर चाहिँ अलिकति थोरै इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्छ भन्ने। तर अब रिसोर्सेसको कमी पनि भयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हामीले अब बिग्रेका प्रिन्टरहरुबाट अथवा कोइलबाट तारहरु झिकेर
भनौँ न एक किसिमको इनोभेसन नै भयो त्यो बच्चाहरूलाई कसरी इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउने, कसरी मोटर बनाउने, कसरी बत्ती बल्ने बनाउने भनेर त्यसरी सिकाउनलाई टिचिङमा पनि हामीले अलिअलि इनोभेसन गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो इनोभेसनको डेफिनेसन फेरि चेन्ज भयो। हामीले लोकल रिसोर्सेसलाई नै कसरी युज गरेर सानै स्केलमा पनि कसरी इनोभेट गर्न सकिन्छ भनेर। अब अहिलेको फेजमा आइसक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो इनोभेसनको कम्प्लिटली टोटली डिफ्रेन्ट फेरि कन्सेप्ट भइसकेको छ। अहिले चाहिँ हामी टेक्नोलोजी एग्नोस्टिक इनोभेसनको आइडियामा छौँ अहिले। अब लो टेकमा पेपर युज गरेर कसरी पढाउन सकिन्छ देखि लिएर हाई टेकमा एआर, अगमेन्टेड रियालिटी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स युज गरेर कसरी पढाउन सकिन्छ भनेर अब त्यो लेभलसम्मको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजीहरू युज गरेर इनोभेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने फ्रन्टियरमा काम गरिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्यो भने अब इनोभेसन भनेको त्यो तिनटै फेजमा फरक फरक डेफिनेसन भए पनि इनोभेसन भनेको चाहिँ मेरो विचारमा एक्जिस्टिङ प्रब्लम के छ, त्यो प्रब्लमलाई हामीले अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, हामीसँग कस्तो खाले रिसोर्सेस छ, आफ्नो रिसोर्सेसहरू के छ र हामीसँग हाम्रो त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न हाम्रो क्षमता, हाम्रो आफ्नो नलेजले भ्याएसम्म कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ र सल्भ गर्नु नै मेरो विचारमा इनोभेसन हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो पनि लाइफमा चाहिँ जब म इन्जिनियरिङ गरिरहेको थिएँ इनोभेसन भनेको चाहिँ मेरो लागि ठुलो ठुलो मसिनरिज मात्रै हुन्थ्यो। तर अनि जुन चाहिँ आफैमा ट्रु चाहिँ होइन, जुन मैले धेरै पछि मैले रियलाइज गरेँ। अनि आई रियली एग्री विथ यु, लाइक इनोभेसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ नि, प्रब्लम स्टेटमेन्टबाट भयो। वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम, वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द निड्स, अनि देन वी हेभ टु फाइन्ड आउट द रिसोर्सेस अनि टु सल्भ इट। अनि त्यो रिसोर्सेस चाहिँ लोकली पनि अभाइलेबल हुनसक्छ। अमेजिङ एन्सर। यस विषयमा हामी फेरि पनि अझै डिस्कस गर्छौँ। तर मेरो दोस्रो प्यानलिस्ट सीताजीलाई मेरो प्रश्न अब, तपाईँ नर्सिङमा गोल्ड मेडलिस्ट गरेर इन्डियाबाट त्यहाँ तपाईँ जब गर्दा गर्दै त्यो जब छोडेर नेपाल आउनुभयो र नेपाल आएर चाहिँ तपाईँ नर्सिङ सेक्टरमै काम गर्दा गर्दै त्यो पनि छोडेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनकन्भेन्सनल करियर पाथ चुज गर्नुभयो बाई जोइनिङ टिच फर नेपाल फेलो। तपाईँले चाहिँ किन एउटा कन्भेन्सनल जुन एउटा कन्भेन्सनल करियर पाथ चुज नगरिकन चाहिँ अनकन्भेन्सनल पाथ चुज गर्न तपाईँलाई के कुराले चाहिँ इन्स्पायर गर्यो? वुड लाइक टु नो मोर सीताजी। थ्याङ्क यू फर दिस क्वेसन दाइ। मलाई पनि मिलन दाइले भनिराख्नु हुँदाखेरि कता कता कनेक्ट भयो होइन। दाइले भन्नुभयो जस्तै मेरो पनि इनोभेसन भनेको चाहिँ सुरुको लाइफदेखि नै मेरो चाइल्डहुडदेखि नै स्टार्ट भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यतिखेर कन्सियस नभए पनि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जब म बच्चा थिएँ मेरो सुरुदेखि नै जुन चाहिँ लाइक म चाहिँ अनवान्टेड चाइल्ड हो। खासै सुरुदेखि भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ग्रेन्ड प्यारेन्ट्स र ग्रेन्ड मदरले चाहिँ बेबी चाइल्ड एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो। तर अनफर्चुनेटली आई केम एन्ड माई मम वाज सो डिसपोइन्टेड। त्यो टाइममा चाहिँ डिसपोइन्टेड हुनुभयो होइन। अनि त्यसपछि मलाई जुन चाहिँ म चाहिँ अनवान्टेड चाइल्ड हो भन्ने मैले थाहा पाइसकेपछि, त्यसमा कन्सियस भइसकेपछि चाहिँ होइन मैले पछि गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एक किसिमको त्यो इन्स्टिङ, त्यो अर्ग, अनि त्यो चिजले चाहिँ मलाई ड्राइभ गरिराख्यो। र त्यसपछि के भयो भने सुरुदेखि नै मेरो च्यालेन्जिङहरू चाहिँ स्टार्ट भयो पढ्दाखेरि नै, स्कुल लेभलदेखि नै। जुन चाहिँ म चाहिँ दिनको 5 घन्टा आउँदा 2 घन्टा आधा, जाँदा 2 घन्टा आधा हिँडेर चाहिँ त्यसरी पढ्न थालेँ। अनि त्यो पढ्ने क्रममा चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै दिनको 5 घन्टा हिँडेर पढ्दा पढ्दा नै एउटा च्यालेन्जिङ चाहिँ स्टार्ट भइसकेको थियो होइन। अनि त्यो च्यालेन्जिङमा पनि के गर्न थालेँ, आफूलाई बिस्तारै पुस गर्न थालेँ कि। अनि पुस गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि मैले केही इनोभेट गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि सेकेन्डली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो ड्याडी चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो स्ट्रिक्ट मेरो माइन्डमा चाहिँ के बस्यो भने मेल पिपुलहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट हुँदो रहेछन् भन्ने बस्यो। त्यही भएर मैले स्कुलमा चाहिँ के अरे टिचरहरूसँग, मेल टिचरहरूसँग खासै क्वेसनै सोधिनँ। मैले त्यो क्वेसन नसोध्दै मेल टिचरहरूसँग त्यति फ्यामिलियर भएर नपढ्दै मैले मेरो एसएलसी पास गरेँ। अनि त्यसपछि त्यतिखेरदेखि नै के सोच्थेँ भने म चाहिँ पछि गएर जुन चाहिँ मैले यो फेस गरिरहेको छु, म चाहिँ पछि गएर एउटा फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछु अनि त्यसो गरेर विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी पढाउँछु भनेर त्योले नि मलाई ड्राइभ गर्यो। अनि थर्डली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2-5 घन्टाको बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ मैले विभिन्न मान्छेहरू, हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू धेरै भेटेँ। त्यतिखेर चाहिँ वनको बाटो थियो, खोलाको बाटो थियो। खोला तर्दाखेरि बाढीहरू आउँथ्यो, त्यो बाढीहरूमा तार दिने मान्छे पनि अरू नै हुन्थ्यो, लड्दाखेरि उठाइदिने मान्छे पनि अरू नै हुन्थे।
भोक लाग्दाखेरि खाने दिने मान्छे पनि अर्कै हुन्थे। त्यही भएर अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले यस्तो च्यालेन्जिङ सिचुएसनमा चाहिँ यति धेरै हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू पाएको छु भनेपछि मैले पनि केही गर्नुपर्छ अरूको लागि, सोसाइटीको लागि केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने ममा बस्यो, जुन चाहिँ मलाई त्यो एकाडेमिकदेखि नै त्यसरी चाहिँ त्यो चिजले चाहिँ मलाई ड्राइभ गर्दै आयो। र अर्को प्रोफेसनलसँग जोड्दाखेरि चाहिँ जब मैले बिएससी नर्सिङ सकेपछि चाहिँ मैले इन्डियामा पनि काम गरेँ, नेपालमा पनि काम गरेँ। अनि त्यो हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने धेरै जस्तो चाहिँ जुन चाहिँ मैले धेरै जस्तो भेटेको बिरामीहरू चाहिँ गाइनिक हुन्थ्यो। गाइनिक भनेको चाहिँ जुन चाहिँ पेटसँग होइन पाठेघरसँग प्रब्लम भएको बिरामीहरू चाहिँ भेटेँ मैले धेरै। अनि त्यसपछि गएर उहाँहरूको उहाँहरूसँग हिस्ट्री लिँदै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ एडल्सेन्ट स्टेजमा अथवा गर्ल्स स्टेजमा सानो सानो कुराहरूले त्यो सानो सानो चिजहरूमा पनि उहाँहरूले केयर नगर्दाखेरि चाहिँ हेलो सीताजी, शुभेच्छा, मलाई सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले? हजुर हजुर दाइ। ओके, मलाई मेरो इन्टरनेट इस्यु भएको हो कि भनेर। सो आई थिङ्क हामीले सीतालाई लस गऱ्यौँ। पछि फेरि हामी फेरि अहिले उहाँलाई यही प्रश्न गरौँ ल। सो सेम प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ, तपाईँ आफै पनि एकाडेमिकली वान अफ द बेस्ट स्टुडेन्ट फ्रम ला ग्रान्डी and you had immense opportunities, right? Why did you make decision to join Teach for Nepal fellowship? Thank you for the question, दाइ। म बोलेको ऑडिबल छ नि है दाइ? छ, मलाई छ। हजुर हजुर। मेरो पनि यो फेलोशिप चाहिँ किन भन्ने क्वेसनमा चाहिँ मेरो चाइल्डहुड डेज भनौँ न, मेरो आफ्नै पर्सनल स्टोरिजहरूतिर चाहिँ म जान चाहन्छु। अब सानोमा नै चाहिँ मम्मीलाई अब घरकोले होइन रिलेटिभ्सहरूले नेबरहरू सबैले चाहिँ छोरीलाई किन यति गाह्रो भइकन पैसा नभई किन प्राइभेट स्कुल हाल्नु पर्यो, नजिकै सरकारी स्कुल त छ नि भन्ने त्यो क्वेसनहरू सुनिराख्दाखेरि तर पनि मम्मीले चाहिँ होइन म छोरीलाई सक्दो प्राइभेट स्कुलमै पढाउँछु, अझै पोखराको सबैभन्दा राम्रोमा पढाउँछु जतिले मलाई क्रिटिसाइज गरे पनि, र म मेरो छोरीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो व्यक्ति बनाएरै देखाउँछु भन्ने त्यो मम्मीले लिएको एउटा अडानले चाहिँ सधैँ बच्चैदेखि एउटा क्वेसन के आउँथ्यो दिमागमा भने सरकारी स्कुल सस्तो हुन्छ भन्छन् सबैले, तर मम्मीले चाहिँ किन यति गाह्रो हुँदा नि मलाई प्राइभेट स्कुल नै हाल्न किन खोज्नु भएको छ त भन्ने क्वेसनले चाहिँ बच्चैदेखि स्ट्राइक गर्ने, सोध्न नसक्ने हुन्थ्यो। अलिकति ठुलो भएपछि चाहिँ कुरा हुँदै जाँदा मम्मीलाई चाहिँ मम्मी किन त तपाईँले सरकारी स्कुलमै हालेको भए पनि त हुन्थ्यो, मलाई किन बोर्डिङ स्कुलमा हाल्नु भएको छ, यति महँगो छ, दिनदिनै फी तिर्दाखेरि तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मम्मीले म तँलाई जति दुःख गरेर भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहन्छु भनेर मम्मीले भनेको कुरा चाहिँ ले चाहिँ मलाई एकदमै मुटुमा छोएर चाहिँ अझ बढी क्वेसनहरू आएको थियो कि सरकारी स्कुलमा चाहिँ किन क्वालिटी लो हुन्छ, के हुन्छ त्यहाँ त्यो स्कुलभित्र कि जसले गर्दा चाहिँ यति आर्थिक अवस्थाले गाह्रो हुने आमा बाबाले पनि प्राइभेट स्कुलतिर नै बच्चा लानको लागि चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्छ त भन्ने कुराले चाहिँ मलाई क्वेसन गर्थ्यो। अनि आई वान्टेड टु नो लट अबाउट त्यो पब्लिक स्कुल्सहरू के हुँदो रहेछ र भनेर। त्यसै गरी मेरा बोर्डिङमै पढे पनि सरकारी स्कुल नजिक भएको कारणले गर्दा मेरो धेरै साथीहरू चाहिँ त्यही नजिकको सरकारी विद्यालय पनि जानुहुन्थ्यो। अनि होमवर्क गर्ने क्रममा होस् त्यो स्कुलका साथीहरूको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ दे युज टु सेयर कि हाम्रोमा त पढाइ नै भएन आज यति पिरियड, अनि हामी त ब्रेकमा बाहिर निस्केको, यति साथी त क्लासमै आएनन् भन्ने जस्ता त्यस्ता कुराहरू सुन्दा चाहिँ साँच्चै नै यो सामुदायिक विद्यालयको स्थिति गुणस्तर यस्तै नै हो त भन्ने क्वेसनले चाहिँ एकदमै मलाई स्ट्राइक गरिरह्यो सानैबाट। त्यसपछि पढ्दै गएँ होइन। अनि मम्मी पनि सोसियल वर्कमा लागेको देख्दाखेरि र मम्मीका ती कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ आफूले जति सक्दो सहयोग गर्न सक्नुपर्छ मानिसलाई होइन, जति दियो त्यति नै बढ्छ आफूलाई, कहिले पनि घट्दैन है छोरी भनेर ती भनेका कुराहरू। अनि प्लस ब्याचलर्समा आइसकेपछि सिएचडी र सिएफपी एकदमै वन्डरफुल 2 मन्थ्स भन्छु म चाहिँ लाइफको होइन। त्यहाँ गएपछि चाहिँ सधैँ सहरमा हुर्केको मान्छे त्यो 1 महिना गाउँमा गएर बस्दाखेरि अनि ती कुना काप्चामा दिनमै होइन 7-8 घन्टा खाजा नखाई डाटा कलेक्सनमा हिँड्दा, अनि त्यहाँ मैले सिएचडीमा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि पाएँ, एउटा स्कुल सामुदायिक विद्यालयभित्र गएर त्यहाँको नानी बाबुहरूसँग गफ गर्ने होइन।
अनि उनीहरूलाई क्वेसनहरू सोद्धा चाहिँ उहाँहरूलाई कति धेरै कुरा थाहा नै नभएको कन्टेक्स्टहरू त्यो कुराहरू र बाटो हिँड्दाखेरि भर्खरको 13 वर्षको नानी सिन्दुर लगाएर लुङ्गी लगाएर नानी डाटा यसो भरौँ न भन्दाखेरि लजाएर बोल्नै लजाएर भुतुक्कै भएर चाहिँ हिँडेको त्यो स्टोरिजहरू अनि डाटा कलेक्ट गर्दै जाँदा हेल्थ रिलेटेड चाहिँ भर्खरको टिनेज प्रेग्नेन्सीबाट चाहिँ बच्चा खेर गएको एबोर्ट भएको नेचुरली एबोर्ट भएको कुराहरू त्यो सुन्दा चाहिँ आखिरमा चेन्ज ल्याउनु जरुरी छ तर कहाँबाट चेन्ज ल्याउने त स्कुल भित्रबाट रहेछ कि त भन्ने क्वेसनले चाहिँ एकदमै स्ट्राइक गर्दै गयो मलाई अनि ट्याक्क ब्याचलर पनि सकियो अनि इङ्गेज पनि हुँदै थिएँ अपर्च्युनिटी आयो हस्पिटल बेस्ड म्यानेजमेन्टको लागि र त्यहाँ काम पनि गर्दै थिएँ त्यही टाइममा चाहिँ ट्याक्कै एक दिन फेसबुक स्क्रोल गर्दै जाँदा टिच फर नेपाल भनेर चाहिँ देखियो फेसबुकमा अनि त्यसको अब हेरेँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सधैँ आइरहेको थियो के रहेछ र आज त हेर्छु भनेर हेरेको चाहिँ ट्याक्क त्यसको त्यो भिजन होइन one day all children in Nepal will attend an excellent education र मैले जुन त्यो सिएसडीमा क्लासरुमभित्र छिर्दा देखेको त्यो अवस्था कम्युनिटीमा त देखेको बच्चाहरूको अवस्था देख्दा चाहिँ आई थट कि यो मेरो लागि अपर्च्युनिटी हो र च्यालेन्ज मनपर्ने मान्छे यही आफूलाई पनि एकचोटि हेर्ने बेला यही हो कतिको सक्छु त मैले पुश गर्ने बेला यही हो भनेर चाहिँ आई थट टु बी इन द फेलोशिप भन्छु सीता तपाईले के फर्दर एड गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईको कनेक्सन बीचमै हजुर प्लिज हजुर सरी मेरो इलेक्ट्रिसिटी कट अफ भयो म चाहिँ फेरि त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु म चाहिँ त्यही हस्पिटलमा पुगेको थिएँ जज अनि हस्पिटलमा पेसेन्टहरूसँग डिल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले जुन चाहिँ उहाँहरूको एडल्सन स्टेज त्यो गर्ल्सको स्टेजमा मेन्स्ट्रुअल हाइजिनहरू मेन्टेन नगरेर डाइटहरू मेन्टेन नगरेर एक्सर्साइजहरू मेन्टेन नगरेर त्यो सानो सानो डिजिजहरूले पनि ठुलो कम्प्लेक्सहरू डिजिजहरू चाहिँ क्रिएट गरिरहेको थाहा पाएँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि जुन चाहिँ त्यो मैले काम गरेको हस्पिटल चाहिँ एकदम एडभान्स टेक्नोलोजी जुन बाहिरबाट आएको टेक्नोलोजी थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एकदमै धेरै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो क्या त्यसमा अनि त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ पेसेन्टहरूको अनुहारमा हेर्दाखेरि यति मजाले खुसी भएर होइन आफ्नो प्रोफेसनमा रहेर चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ तर उहाँहरूको त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरिको त्यो तनावको मुजा देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै काम गरिरहेको छु तर खोइ त मेरो ह्याप्पिनेस मेरो खुसी खोइ त भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै ड्राइभ गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि म चाहिँ अब पहिलादेखि मलाई त्यो एकदम फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्टबाट पढाउन पनि मन लाग्ने अनि त्यसपछि गएर सोसल सेवा पनि गर्न मन लाग्ने जुन चाहिँ एउटा भिलेज एउटा गाउँमा पुग्न सकौँ अनि त्यो एडल्सन स्टेजमै भएको गर्ल्सहरूलाई चाहिँ हेल्थ एजुकेसनहरू दिएर त्यहीँबाट नै उहाँहरूलाई अवेर गराउन सकौँ भनेर त्यस्तो प्लेटफर्म चाहिँ म खोजिरहेको थिएँ र त्यो सँगसँगै मैले अर्को के पनि मौका पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हेल्थ रिलिफमा काम गर्ने जुन चाहिँ सप्तरी डिस्ट्रिक्टमा थियो त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ बाढी पीडित भएको बेलामा त्यहाँ काम गर्ने त्यहाँ एउटा हेल्थ क्याम्प कन्डक्ट गर्ने सक्सेन फाउन्डेसनबाट कन्डक्ट गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ अनि त्यहाँ गएर त्यहाँको सानो सानो भाइ बहिनीहरू मेरो जस्तै एजको मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो मेन्स्ट्रुएसन हाइजिनको हुन्छ नि त्यो अवेरनेस के अरे हामीले त्यो रिलिफ प्रोग्राम गर्दै गर्दाखेरि त्यो अवेरनेस पनि नपुगेको जस्तो लाग्यो अनि त्यो नलेजहरूलाई पनि कोअर्डिनेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो प्लेटफर्म खोजिरहेको थिएँ अनि टिच फर नेपालमा चाहिँ यस्तो त्यो पहिले सुन्दाखेरि नै कुरा गर्दै गर्दाखेरि यस्तो लाग्यो कि त्यो दुइटै पढाउन प्यासन भएको मान्छे पनि अनि सोसल सेक्टरमा लाग्न मन लागेको मान्छेलाई पनि त्यो दुइटै मिलेर एउटा प्लेटफर्म बनेको भएर त्यसरी चाहिँ म यो मुभमेन्टमा जोइन हुन पुगेको थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँको यो उत्तरको लागि होइन तिनैजनाको एस्पिरेसन चाहिँ इट्स लाइक बियोन्ड एउटा त्यो कन्भेन्सनल पाथ कसैले लिइरहेको छ भने त्यसले चाहिँ डेफिनेटली उहाँको चाइल्डहुड होइन उहाँको आफ्नो चाहिँ जुन किसिमको एक्सपिरियन्स छ त्यसले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ र यसमा हामी पछि पनि आउने नै छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर सेयरिङ इट वाज भेरी भेरी इमोसनल फर मी एज वेल एज इन्सपायरिङ मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ मिलनसँग नै हुन्छ मिलन अहिले टफ युनिभर्सिटीबाट मास्टर कम्प्लिट गरेर पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ इट इज वान अफ द वर्ल्ड बेस्ट युनिभर्सिटी इन टेक्नोलोजी र तपाईँ त्यो युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ काम गर्न जाँदाखेरिको अनुभव होइन अथवा पढि पनि राख्नुपर्छ काम पनि गरेर राख्नुपर्छ त्यही युनिभर्सिटीमा सो त्यो अनुभव चाहिँ अलिक हामीलाई सेयर गरिदिनु र सँगसँगै चाहिँ हाउ वाज इट पोसिबल फर यु होइन त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ इन्जिनियरिङमै काम गर्नुभयो यो प्रश्न चाहिँ मैले किन पनि सोधेँ भने धेरैजना पार्टिसिपेन्ट्सले
लास्ट दुईटा एपिसोडमा पनि सोध्नु भएको थियो हैन ब्याचलर चाहिँ एउटा सर्टेन फिल्डमा गरेर र तपाईको केसमा चाहिँ टेक्नोलोजीमा ब्याचलर कम्प्लिट गरेर फेलोशिप 2 वर्ष गरेर यसले चाहिँ करियरमा चाहिँ कस्तो किसिमको च्यालेन्जेसहरु ब्यारियर्सहरु ल्याउँछ हैन अथवा यसले कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटीहरु ल्याउँछन् यो चाहिँ मैले प्रश्न तपाईलाई राख्न खोजे तपाईले एकदमै लोडेड क्वेशन सोध्नु भयो दाइ सबभन्दा सुरुमा त आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषयमा चाहिँ आएर यहाँ आउँदाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषयमा यदि ग्रेजुएट एजुकेसनमा चाहिँ आफ्नो फिल्डको विषयमा पढिएन भने चाहिँ त्यो भन्दा नरमाइलो चाहिँ केही पनि हुँदैन त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा त आफ्नो इन्ट्रेस्ट के हो आफ्नो स्ट्रेन्थ के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडि बाँकी भनेको त लजिस्टिक्सको कुरा हो अब जस्तै अब मैले स्टार्ट गर्दाखेरि अब मेरो इन्जिनियरिङमा ब्याकग्राउन्ड थियो इन्जिनियरिङमा ब्याकग्राउन्ड यो अब एडमिसन्सको लागि इन्जिनियरिङमा कसरी फेरि म फर्केर आएँ भन्ने कुरामा त मेरो पहिलाको ब्याकग्राउन्ड इन्जिनियरिङमा भएकोले गर्दाखेरि मलाई एडमिसनमा सजिलो भयो तर बिचमा जुन डिटोर लिएको थियो एजुकेसनमा त्यसले मलाई कसरी हेल्प गर्यो भन्दाखेरि अहिले मेरो जुन रिसर्च इन्ट्रेस्ट छ अनि मैले जुन यो पर्पसको लागि म यो रिसर्च गर्न आउँदैछु भने जुन मैले एउटा के भन्छ प्रपोजल जस्तो लेख्नुपर्छ एडमिसनको लागि त्यसमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले मलाई एकदम धेरै हेल्प गराएको थियो फर्चुनेटली मेरो लागि चाहिँ अब मैले सुरुदेखि नै म टप्स युनिभर्सिटीमा म यो विषयमा यो रिसर्च फिल्डमा म पढ्न जान्छु भनेर मैले त्यसरी सोचेको चाहिँ थिइनँ ब्याचलर्स गर्दै जाँदाखेरि यो कस्तो हुँदै गयो भन्दाखेरि ब्याचलर्स गर्दाखेरि अब एउटा इन्ट्रेस्ट थियो त्यस पछाडि जब अपर्च्युनिटीमा अर्को खाले इन्ट्रेस्ट भयो एक्सप्लोरेसन हुँदै गयो त्यस पछाडि गजबको कुरो के हो भन्दाखेरि मैले टिच फर नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ शिशिर दाई स्वस्तिका दिदी जस्तो मेन्टरहरू पाएँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई खास शिशिर दाईले नै हो मलाई यो मेरो इन्ट्रेस्टहरू मेरो स्ट्रेन्थ मेरो इन्ट्रेस्ट देखेर चाहिँ तिमीले चाहिँ स्टेमतिर चाहिँ अलिकति स्टेम एजुकेसनमा एक्सप्लोर गर्न सक्छौ भनेर भन्नुभएको अनि त्यस पछाडि टिच फर नेपालमा काम गर्दा नै मैले अलिअलि एक्सप्लोर गर्न थालेँ त्यस पछाडि कारखानामा काम गरेँ कारखाना भनेको यहाँ अहिले जसले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ कारखानामा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि यदि उहाँहरूले मान्छे लिँदै हुनुहुन्छ भने एउटा एजुकेसन कम्पनी हो कारखानामा काम गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा वान अफ द अमेरिकन स्पेसेस थुप्रै छ अहिले त नेपालभरि काठमाडौँमा भएको एउटा अमेरिकन स्पेसमा चाहिँ एउटा अघि त्यहाँ मार्केट स्पेस भनेर इन्ट्रोडक्सनमा आएको रहेछ खास मेकर स्पेस हो मेकर स्पेस इस्टाब्लिस गर्नलाई हेल्प गराएको थिएँ अब त्यो के भयो भन्दाखेरि एउटा ब्याचलर्समा टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्ट त्यस पछाडि काम गर्दै जाँदाखेरि एजुकेसनमा इन्ट्रेस्ट अनि फेरि स्टेममा अलिकति अलिअलि एक्सप्लोर गर्ने इच्छा अनि त्यस पछाडि अर्को जबमा मेकर स्पेसमा इन्ट्रेस्ट मेकर स्पेस र एजुकेसनको फेरि मर्ज यताबाट टेक्नोलोजीको पनि मर्ज हुँदाखेरि सबैतिरबाट के भयो भन्दाखेरि मेरो इन्ट्रेस्टहरू सबैतिरबाट एकदमै कन्भर्ज चाहिँ कहाँ गएर भइदियो भन्दाखेरि अहिले म जुन फिल्डमा रिसर्च गरिरहेको छु त्यही फिल्डमा भयो अनि मलाई आफ्नो प्रपोजल लेख्न पनि सजिलो भयो अनि अहिले मलाई काम गर्न पनि सजिलो भइरहेको छ आई विल से अब धेरै चिज हुन्छ होइन तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सिरिज अफ फर्चुनेट इभेन्ट्स भनौँ न सिरिज अफ फर्चुनेट इभेन्ट्स अनि अलङ द पाथ अब राम्रो मान्छेहरू भेट्दै गएँ राम्रो सल्लाहहरू पाउँदै गएँ सो मिलन मैले यहाँनिर तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो तपाईँको करियरलाई हेर्दाखेरि इन्जिनियरिङ गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ कम्युनिटी स्कुलमा गएर चाहिँ तपाईँ इङ्गेज हुनुभयो 2 वर्षको लागि अनि त्यसपछि कारखानामा गएर चाहिँ टेक्निकली इङ्गेज हुनुभयो सो यो सबै चाहिँ यो जुन एक्सपिरियन्स थियो यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई झन् धेरै एम्पावर गर्यो रादर देन तपाईँलाई चाहिँ लिमिटेड गर्नुभन्दा एब्सोल्युटली अब लिमिटेड भने त जस्तै अब जुन हामीले यो अब तपाईँ पढेको कुराले तपाईँलाई बुझ्नु भएको छ तपाईँ युज गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ कलेजमा पढेको कुरा त तपाईँलाई फेरि यदि
भनौँ न अर्कोचोटि तपाईँलाई चाहियो भने फेरि तपाईँले पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन। अब एकचोटि पढ्यो अनि अर्को फिल्डमा गएर पहिलाको कुरो बिर्सिने भन्ने त हुँदैन। अब पहिलाको कुरोले एउटा एक किसिमको बेस बनाएको हुन्छ, दिमागमा एक किसिमको एउटा फ्रेमवर्क तयार भएको हुन्छ, अनि फेरि अर्को काममा जाँदाखेरि अर्को फ्रेमवर्क हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा चिजको आइडियाले अर्को नयाँ चिज इनोभेट गर्नलाई अर्को मद्दत गर्छ, पर्सपेक्टिभहरू चेन्ज हुन्छ, वाइडन गर्छ भनौँ न। अनि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यदि म टिच फर नेपालमा नआएको भएदेखि म त सुरुमा त मेरो खास इन्ट्रेस्ट भनेको एनर्जीमा थियो, रिन्युएबल एनर्जी। त्यतिखेर नेपालमा धेरै लोड सेडिङ हुन्थ्यो, 18 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। मैले रिन्युएबल एनर्जी मेरो इलेक्टिभ पनि त्यसमा थियो, म त्यसमा रिसर्च गर्छु भन्ने मेरो विचार थियो। तर अब भनौँ न मेरो ट्राजेक्ट्री, अब करियरको ट्राजेक्ट्री नै एजुकेसनतिर पिभट भयो। के अरे तपाईँले फिल्ड चेन्ज गर्नु हुँदैमा त्यस्तो केही फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने अब इफ यु वान्ट टु गो ब्याक होइन, म फेरि अब इन्जिनियरिङमै मलाई फर्किनलाई मलाई चाहिँ अहिले अब मैले प्रोग्रामिङहरू गरिराखेको छु, अब डिजाइनहरू गर्नुपर्छ, क्याडहरू चलाउनुपर्छ। यो सबै मैले टिच फर नेपालमा काम गर्दा त युज गरेको थिइनँ, तर फेरि सिक्नलाई अब खासै प्रब्लम हुँदैन, किनभने यो त अब सिक्ने चिज हो। सिकिसके पछाडि त फेरि पढ्यो भने फेरि आइहाल्छ नि, खासै फरक पर्दैन। I totally agree with you यो पार्टमा चाहिँ। अनि also we come from the same engineering background, अनि मेरो पनि बुझाइ त्यही नै हो, लाइक instead of unidirectional methodology अथवा प्रोसेस चाहिँ जति डाइभर्स हामीले बनाउन सक्यौँ त्यति नै सजिलो हामीलाई चाहिँ यो कम्प्लेक्स वर्ल्डमा चाहिँ थ्राइभ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर एडिङ योर पर्सपेक्टिभ। नाउ आई विल गो टु सीता। तपाईलाई यो प्रश्न र सेम प्रश्न म शुभेच्छालाई पनि गर्ने छु। दुवैजना एउटै ब्याचको कोहोर्ट भर्खरै ग्रेजुएट गर्नुभएको फेलोसिपमा र दुवैजना चाहिँ हेल्थ ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुहुन्छ। फेरि एकजना नर्सिङ एकजना बिपिआर। त्यो पहिला चाहिँ म सीतालाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको 2 वर्षको फेलोसिपलाई रिफ्लेक्ट गरेर हेर्दाखेरि तपाईँले ल्याएको इनोभेसन्सहरू चाहिँ के हो, तपाईँले के नयाँ कामहरू गर्नुभयो त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनु, अथवा एकदमै सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स हामीलाई सेयर गरिदिनु होला। हस् त, 2 वर्षको एक्सपिरियन्स यति छोटो समयमा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ जस नसकेला, तर पनि म त्यसलाई समराइज गर्दै सेयर गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ जुन चाहिँ एकाडेमिकमा पनि काम गरेँ, नन एकाडेमिकमा पनि काम गरेँ। सबैभन्दा पहिला नन एकाडेमिकको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब भन्ने क्लब्स र अन्टरप्रेन्योरको कामहरू पनि सुरुवात गरेँ। त्यसको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड, हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबको ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने जब म सुरुमा स्कुलभित्र छिर्ने बित्तिकै पहिलो दिनदेखि नै देख्न थालेको जुन चाहिँ दृश्यहरू, स्कुलमा गएपछि जुन चाहिँ टिच फर नेपालको 45 डेजसम्मको ट्रेनिङमा हामीलाई चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा भ्यालुज, त्यो एउटा कल्चरले चाहिँ एकदमै धेरै कुरा सिकाएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो 45 डेजको ट्रेनिङले। अनि त्यसपछि जाने बित्तिकै मैले स्टुडेन्टहरूलाई 2-3 जना स्टुडेन्टहरूलाई चौरमा देखिसकेपछि उहाँहरूलाई मैले नमस्ते गरेँ। तर त्यो नमस्ते गरेको हात मैले त्यत्तिकै फिर्ता लिएर आउनु पर्यो, जुन कि उहाँहरूबाट नमस्ते फिर्ता आएन। र उहाँहरू चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू 7-8मा पढ्ने बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो होला। त्यसपछि गएर मैले फेरि 10 क्लासमा गएर चाहिँ मैले फेरि नमस्ते गरेँ। नमस्ते गर्दाखेरि त्यो बहिनीहरूले हाँसेर बेन्च मुनि टाउको लुकाउनु भयो। अनि त्यसपछि के हुन थाल्यो भने अब त्यो दृश्यहरू देख्ने बित्तिकै मलाई कहाँबाट कसरी सुरुवात गरौँ भनेर एकदमै ड्राइभ गरिराख्न थाल्यो। अनि त्यसपछि क्लासभित्र छिरिसकेपछि क्लासको रजिस्टरहरू पल्टाउन थालेँ। रजिस्टरमा चाहिँ 86 जना स्टुडेन्टको नेम थियो कि रजिस्टरको लिस्टमा 86 जना स्टुडेन्ट छ रजिस्टरको एटेन्डेन्सको सिटमा, तर क्लासभित्र छिर्दाखेरि जम्मा 30 जना मात्र प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ। भनेपछि आधीभन्दा पनि त बढी स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्न नि क्लासभित्र। 86 जनाले नाम लेखाउनु भएको त्यो आधीभन्दा पनि बढी स्टुडेन्टहरू चाहिँ क्लासबाट डेली एजुकेसनबाट चाहिँ वञ्चित भइरहनु भएको छ क्या उहाँहरू। अनि मैले त्यही अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै त्यो एउटा फ्रेममा सोच्न थालेँ। फ्रेममा जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले आइडेन्टिफिकेसन द प्रब्लम किन भइरहेछ त, किन उहाँहरूले नमस्ते फर्काइरहनु भएको छैन र स्टुडेन्ट किन क्लासभित्र छैन, 86 जना हुँदाखेरि चाहिँ सबैको टोटल प्रेजेन्ट किन छैन भनेर सोच्न थालेँ। प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ मैले के थाहा पाएँ, उहाँहरूको सेल्फ कन्फिडेन्स एकदमै लो भएको, सेल्फ इस्टिम लो भएको थाहा पाएँ। र अनि त्यसपछि गएर एब्सेन्टिजम पनि मेरो एकदमै मेजर प्रब्लममा आयो।
त्यो आउने बित्तिकै मैले के गरेँ, त्यो प्रब्लमहरूलाई एड्रेस गर्ने खालको के हुन्छ त निड बेसिसमा जान थालेँ। मैले के चाहिएको छ त उहाँहरूलाई, जुन चाहिँ उहाँहरूको त्यो 2वटा मेजर प्रब्लमहरू चाहिँ एड्रेस गरोस्। त्यसरी जान थालिसकेपछि अनि मलाई आफैलाई फर्केर हेरेँ, म कस्तो थिएँ त भनेर फर्केर हेरेँ। फर्किँदाखेरि मैले अघि भनिसकेँ, म मेल पिपुलहरू भनेपछि एकदमै डराउने, जुन चाहिँ पहिलादेखि स्ट्रिक्ट फ्यामिली, स्ट्रिक्ट फादर भएर। अनि त्यसपछि मैले के गर्न थालेँ भने, जब पछि बिस्तारै म आफूलाई जुन चाहिँ डान्सहरूमा त्यसपछि गरेर त्यो सेल्फ डिफेन्स टेक्निकहरू, त्यो टेक्निकहरू आफैले सिक्न थालेँ। त्यो सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ म पहिला त्यस्तो डराउने मान्छे, पछि सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ म आफूमै कति कन्फिडेन्ट बिल्ड भयो कि मलाई आफैलाई डर नलाग्ने भयो। अनि मैले के गरेँ, उहाँहरूलाई पनि यस्तै चिजले चाहिँ अब मैले चाहिँ उहाँहरूलाई पुस आउट गर्नुपर्छ, उहाँहरूको कन्फिडेन्स बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो अब्जेक्टिभलाई एड्रेस गर्ने खालको निड बनाउन थालेँ। त्यसपछि गएर मैले त्यसलाई प्लानिङ गर्न थालेँ होइन। अनि प्लानिङ गर्दै गर्दाखेरि कोलाबोरेसनको कुरा आयो। एकदमै निड, एक्लै त गर्न सक्ने होइन केही कुरा पनि। त्यसपछि गएर कोलाबोरेसनमा मेरो इनिसिएसन मात्रै थियो, तर मलाई एकदमै सपोर्ट गर्ने मेरो को फेलो हुनुहुन्थ्यो सन्तोष लम्सालजी। अनि त्यसपछि गएर सबभन्दा सुरुमा उहाँसँग कोलाबोरेट गरेँ। त्यसपछि गएर स्कुलको टिचरसँग सबभन्दा पहिला प्रिन्सिपलसँग कोलाबोरेट गरेँ। त्यसै गरी एक्जिस्टिङ टिचरसँग कोलाबोरेट गरेँ, जुन कि हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबमा उहाँहरूलाई नै मैले सल्लाहकारको रूपमा राख्दै, एडभाइजरको रूपमा राख्दै। त्यसपछि गएर मैले कम्युनिटीको मान्छेहरू, जो कम्युनिटीमा अलिकति बुझ्ने खालको, हामीलाई मजाले बुझ्नु भएको मान्छेहरू छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई लिएर आएँ मैले त्यो प्लेसमा। अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गर्दै गर्दै त्यसरी कोलाबोरेट गर्दै गर्दै अनि मैले त्यो प्लानहरूलाई चाहिँ एउटा प्याकेज सिस्टममा एक्जिक्युट गर्न थालेँ। जुन चाहिँ प्लान प्याकेज चाहिँ कस्तो थियो हाम्रो भने, स्टुडेन्टहरूलाई डान्स गराएर नाचेर उफारेर मात्रै उहाँहरूको एब्सेन्टिजम बढ्छ त, अनि त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई नाचेर मात्रै उहाँहरूको सेल्फ कन्फिडेन्स बढ्छ त भन्नेतिर पनि लाग्यो। अनि प्याकेज चाहिँ कस्तो थियो भने, प्रत्येक दिन चाहिँ भिन्न भिन्न एक्टिभिटिज थियो कि, जस्तै सन्डे चाहिँ डान्स थियो, मन्डे चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ थियो, त्यसपछि गएर ट्युसडे चाहिँ सेल्फ डिफेन्स थियो अथवा मैले उसु पनि सिकाएँ। त्यसपछि गएर वेडनेसडे चाहिँ आर्ट अथवा स्टिम सम्बन्धी, जुन चाहिँ स्टिम भनेको साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथमेटिक्स, त्यो सम्बन्धी थियो। अनि त्यसै गरी चाहिँ थर्सडे चाहिँ अब म हेल्थ प्रोफेसन भएको कारणले मैले हेल्थको बेसिक ट्रेनिङहरू जस्तो मेन्स्ट्रुएसन हाइजिन, ग्यास्ट्राइटिस होइन, ग्यास्ट्राइटिसको, त्यसपछि गएर अरू धेरै एपेन्डिसाइटिस हुन्थ्यो त्यहाँको बच्चाहरूलाई, धेरै एपेन्डिसाइटिस किन हुन्छ, के कारणले हुन्छ हो, त्यस्तो एजुकेसन, हेल्थ एजुकेसनहरू चाहिँ दिन थालेँ। अनि फ्राइडे चाहिँ हाम्रो मिटिङ हुन्थ्यो। अब सबै काम त भइरहेछ, बच्चाले कतिको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरिरहेको छ त, कतिको चाहिँ कतिको चाहिँ लिइरहेको छ भनेर त्यो मिटिङहरू हुन्थ्यो। अनि जुन चाहिँ स्याटरडे चाहिँ स्पोर्ट हुन्थ्यो हो। त्यसरी मैले एउटा प्याकेज जस्तो बनाएर त्यसरी हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब चाहिँ रन गरेँ। अनि त्यो सँगसँगै अर्को नन एकाडेमिकमा भन्नु जाँदाखेरि चाहिँ, नन एकाडेमिकमा चाहिँ के भयो भने, अब भन्न त भनिन्छ नि होइन, सबै टिचरहरूलाई भनिन्छ साइन्स सब्जेक्ट चाहिँ थ्योरिटिकल मात्रै होइन, प्र्याक्टिकल तरिकाले पनि पढाउनु पर्छ भनेर सबैलाई भनिरहेको छ। अनि मैले त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ के पाएँ भने, बच्चाहरूले चाहिँ थ्योरिटिकल मात्रै पढिरहनु भएको थियो कि, उहाँहरूले घोक्नुहुन्थ्यो अनि जे पढाएको छ चटर पढेर अनि घोक्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसरी एक्जाम दिइरहनु भएको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त्यो भित्रको थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ एकदमै कम भएको थाहा पाएँ क्या मैले। त्यसपछि गएर मैले एकदमै हुन त धेरै टेक्निकहरू फलो गरेँ, त्यसमा पनि मेजर मैले डेली 2 वर्षसम्म नै वर्कआउट गरेको भने चाहिँ एक्टिभिटिज बेस्ड प्र्याक्टिस। त्यसमा चाहिँ के गरेँ भने, जुन चाहिँ प्रत्येक जुन कन्टेन्ट पढ्छौँ हामी, जुन कन्टेन्टभित्र त प्रत्येकमा एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि त होइन, उहाँहरूलाई बुझाउनलाई। त्यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ प्रत्येक दिन मैले बच्चाहरूको आँखाले देखिरहेको चिजहरू के, उनीहरूको गाउँमै ठाउँमै उनीहरूको चौरमै ढलिरहेको चिजहरू, जस्तै बाँस हुनसक्छ, काठ हुनसक्छ, प्लास्टिक हुनसक्छ होइन, उहाँहरूको बारीहरूमै पाउने प्लान्टहरू हुनसक्छ हो, त्यस्तो कलेक्ट गरेर जुन चाहिँ जेरो कस्ट अथवा लो कस्ट हो, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ग्यादर गरेर प्रत्येक दिन त्यो कन्टेन्टसँग अलाइन्ड हुने चाहिँ एक्टिभिटिज बनाएर क्लासभित्र छिर्न थालेँ म। प्रत्येक दिन छिर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै बच्चाहरूमा अट्र्याक्ट पनि भयो, उहाँहरू साइन्स सब्जेक्टमा अट्र्याक्ट पनि हुनुभयो। त्यसपछि गएर उहाँहरूले आफैले ओनरसिप बिल्ड गर्नुभयो क्या, त्यसपछि उहाँहरूले आफैले बनाउनु भयो। र अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ 2 वर्षसम्म हामीले एउटा, हामीसँग स्कुलमा के अरे गभर्मेन्ट स्कुलमा साइन्स ल्याब छैन, तर अहिले चाहिँ साइन्स ल्याब छैन भनेर भन्न पनि मन लाग्दैन, किनभने हामीले त्यो नेचुरल ल्याब जस्तै बनाइसक्यौँ क्या 2 वर्षमा। अनि बच्चाहरूले साइन्सको कुराहरू पनि धेरै बुझ्न थाल्नुभयो। त्यसरी चाहिँ मैले एकाडेमीमा पुस गरेँ। र अर्को अन्टरप्रेनरसिपको कुराहरू चाहिँ पनि गरेँ। त्यसमा चाहिँ मसरुम फार्मिङ थियो। त्यो मसरुम फार्मिङमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अलमनाई पहिलाको दाइले गर्नुभएको थियो, पदम दाइले, उहाँले चाहिँ मलाई आइडिया दिनुभयो उहाँहरू सुन्दा। अब त्यो गर्नुको चाहिँ उद्देश्य के थियो भने, हाम्रो बच्चाहरूमा चाहिँ म जान्थेँ बच्चाहरूलाई पढ्नुपर्छ भनेर सिकाउँथेँ, तर बच्चाहरूको माइन्डमा चाहिँ के भइरहेको छ भने, 10 कक्षासम्म त हामीलाई मिसले पढाउनुहुन्छ अथवा सरले पढाउनुहुन्छ, हामीले पढ्छौँ। 10 कक्षा सकिसकेपछि त हामीसँग पैसा पनि हुँदैन, हामीले कसरी पढ्ने, हामीले पढ्नै सक्दैन। र
पढ्न नसकेपछि अब 10 कक्षासम्म किन पढ्ने भन्ने थियो कि धेरैजनाको माइन्डमा। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा होइन तपाईँले आफैले गरेर तपाईँले आफैले एउटा अन्टरप्रेनरसिपको काम गरेर होइन यसरी पनि पढ्न सकिन्छ भनेर त्यो एउटा भिजन देखाउनको लागि भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेम साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा अब सधैँ त्यो त्यही भइरहेको सामानहरूले मात्रै पुग्दैन थियो। अनि बच्चाहरूसँग पैसा उठाउनको लागि पनि उहाँहरूको त्यो इकोनोमिक कन्डिसन पनि अलिकति कम थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि सधैँ बच्चाहरूसँग पैसा माग्न पनि एकदमै अप्ठ्यारो भयो होइन। आफूले हेल्प गर्न पनि सधैँ त हेल्प गर्न पनि अलिकति गाह्रो भयो। त्यो भएर त्यसको लागि पनि सामान किन्नको लागि पनि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने मसरुम फार्मिङ स्टार्ट गऱ्यौँ। अनि त्यो मसरुम फार्मिङमा हामीले चाहिँ जस्ट बच्चाहरूले आफैले त्यो मसरुम रोप्नु भयो, आफैले गर्नुभयो, अनि त्यसलाई आफैले केयर गर्नुभयो र बच्चाहरूकै हातबाट त्यो मसरुम चाहिँ सेल भएको थियो। लगभग 12 केजी जति मसरुम चाहिँ हामीले बेचेर त्यसरी हामीले स्टिमको लागि मटेरियल्सहरू किन्नको लागि पैसा जुटाएको थियौँ। र अब कोही बच्चाहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ मैले मसरुम फार्मिङ यति लो कस्टमा यति धेरै सेल गरेर पनि मैले पढ्न सक्छु भन्ने त्यो एउटा भिजन पनि देखाउन सकेँ। यसरी चाहिँ मैले एकाडेमिक र नन एकाडेमिकै यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ इनोभेटसँग कनेक्ट गर्न सकेँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच सीता, तपाईँले सेयर गर्नुभएकोमा। जस्ट मैले समराइज गरिदिन्छु उहाँले भनेको कुरा चाहिँ। उहाँले 3-4वटा फ्रेमवर्क चाहिँ अहिले एप्लाई गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ टिच फर नेपालको एन्टायरली ट्रेनिङ एन्ड सपोर्टको बेलामा चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ हामीले फेलोहरूलाई। र अघि मिलन र स्वेच्छाले पनि यही कुरा नै एड गर्नुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ कम्युनिटी लिडरसिपको कुरा गर्नुभयो। कम्युनिटी लिडरसिप भनेर हामी माथिबाट गएर केही कुरा थुपार्नु भन्दा पनि कम्युनिटीको निडलाई बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ निडलाई बुझ्नुपर्छ, प्रब्लम स्टेटमेन्टलाई बुझ्नुपर्छ। स्टार्टेड फ्रम देयर। देन सी एप्लाई टिचिङ एज ए लिडरसिप फ्रेमवर्क। टिचिङ एज लिडरसिप फ्रेमवर्कमा चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँले एउटा एम्बिसियस गोल नै सेट गर्नुपर्छ। जस्ट इमेजिन गर्नु, हामी सबैजना मध्ये कसलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ रमाइलो लाग्छ होला, पढ्न इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन, तर पढ्नलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु र एटेन्डेन्स कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 100% एटेन्डेन्स बनाउनु भन्ने एउटा बिग गोल हो। सेटिङ अ बिग गोल एक्लै गर्न सकिँदैन। त्यो इन्भेस्टिङ अन स्टेक होल्डर्स, त्यहीँको टिचरहरू कमिटीहरूलाई कसरी इन्भेस्ट गर्नुभयो, तेस्रो चाहिँ कसरी प्लान गर्ने होइन, पर्पसफुली कसरी प्लान गर्ने। त्यसपछि अब इफेक्टिभनेस भयो। अब डान्स मात्रै गराएर के भन्छ भने बच्चाहरूले राम्रो पढाइमा गर्ला त भनेर चाहिँ अब इफेक्टिभनेस मात्रै नभयो भने चाहिँ इफेक्टिभनेसलाई कसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्ने कन्टिन्युस रूपमा। र फाइनली चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिने काममा 1 दिन 2 दिन 3 दिन नगरेर चाहिँ कन्टिन्युसली 2 वर्षसम्म गर्दाखेरि चाहिँ सी वाज एबल टु गेट अमेजिङ इम्प्याक्ट होइन। आफ्टर द्याट त्यो भइसकेपछि चाहिँ उहाँले अर्को एक्सर्साइज गर्नुभएको चाहिँ यो टिचिङ एज लिडरसिपमा पनि पर्छ एउटा फ्रेमवर्कमा, तर इन्डिपेन्डेन्टली उहाँले अर्को एउटा एक्सर्साइज गर्नुभएको चाहिँ कोलाबोरेटिभ लिडरसिप। र फाइनली उहाँले चाहिँ अर्को गर्नुभएको चाहिँ एन्टरप्राइजिङ स्किल्स चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने। हामी धेरैजनालाई चाहिँ एन्टरप्रेनर बन्न मन हुन्छ, तर एन्टरप्राइजिङ स्किल्स इज भेरी भेरी क्रुसियल आजको टाइममा चाहिँ थ्राइभ गर्नको लागि। इभन इफ यु आर वर्किङ इन एन अर्गनाइजेसन एन्ड इफ यु वान्ट टु एक्सेल ओभर देयर, this is very very crucial skill. Thank you very much for enlightening us with all these insights. Now I will ask the same questions to Swetha about your engagement in the community. Thank you, Dai. मेरो चाहिँ गएको फर्स्ट इयरको नै तेस्रो महिनामा भनौँ न, ट्याक्क अब नयाँ नयाँ टिचर अगाडि एसेम्ब्लीको अगाडि म बसिरहेको थिएँ। अनि यस्तो दृश्य आँखा अगाडि आयो नि, त्यसले गर्दा नि मलाई चाहिँ यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन प्रोजेक्टको लागि चाहिँ इन्सपायर गर्यो भन्छु म। एकजना नानु जो चाहिँ क्लासमा बिहानको ट्युसन क्लासमा चाहिँ उनी एब्सेन्ट भएकी रहेछन्, उसँगै एउटा उनको साथी पनि। र त्यो दिन चाहिँ उनलाई हिजोपल्ट उनी एब्सेन्ट भयो कि भोलिपल्ट एसेम्ब्लीमा चाहिँ उनलाई अगाडि बोलाएर चाहिँ मेल टिचर्सहरू जो माथिपट्टि हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूले चाहिँ एकदम नराम्ररी चाहिँ एम्बारेस हुने तरिकाले नै गाली गर्नुभयो, पनिस गर्नुभयो भर्बली। त्यसपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ रुँदै झरे तल। झरेपछि चाहिँ म पछि बसेर उसँग 1-to-1 कोचिङ गर्दा चाहिँ के हो किन यसरी क्लास छोडेको त भनेर त्यस्तो कुराहरू हुँदा चाहिँ उसको त्यो नानीको स्कर्ट पछाडि चाहिँ रातो दाग लागेको रहेछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ क्लासभित्र छिर्दा सर पनि हुने, केटाहरूले पनि जिस्काउँछन् भन्ने त्यो इम्बारेसमेन्टको कारणले, त्यो डरको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो ट्युसन क्लासमा ब्याग त्यहीँ छोडेर उतापट्टि खेतको आलीमा गएर उसलाई सपोर्ट गर्न उसको एकजना साथी पनि गएर चाहिँ बसेका रहेछन्। अनि किन त स्कुलमा सेनिटरी प्याड किनेको भए हुन्थ्यो त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उसले चाहिँ मिस कहाँ त खाजा खाने पैसा हुँदैन कहिले, अनि प्याड दिनदिनै पैसा तिरेर प्याड किन्दा कसरी सकिन्छ र, त्यो भएर हो मिस भनेर चाहिँ त्यस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ आयो। दिनहरू बित्दै गए। अनि फेरि म पनि क्लास टिचर भएको क्लासबाट नि बच्चाहरू आउने ब्रेकमा मिस म घर जान्छु भन्ने। अनि किन त भन्दाखेरि म यता आउनु भन्ने कुनामा लगेर चाहिँ म यस्तो भयो कि मिस भयो पिरियड दुख्यो प्याड किन्ने पैसा छैन
अनि अब कति दिन त मैले आफ्नो पर्सनल्ली पनि होइन आफूले आफ्नो युजको लागि ल्याएको सेनिटरी प्याड्सहरू दिएर पनि सपोर्ट गरेँ, तर सधैँ त्यस्तो गर्न सम्भव थिएन। त्यो सर्ट टर्मको लागि त हुन्थ्यो होला, लङ टर्मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भव थिएन। सो मेन प्रब्लम नै के भयो भन्दा चाहिँ त्यहाँ नानीहरू मिन्स हुन्छन्, आदिमा क्लास छोड्छन्, प्याड किन्ने उनीहरूसँग पैसा छैन। अर्को भनेको किनिसकेको प्याड पनि म्याक्सिमम त्यो सेनिटरी प्याड युज हुँदाखेरि त्यसको लागि डिस्पोजलको पनि राम्रो व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ छैन। त्यो भइसकेपछि त्यो प्रब्लम देखेपछि चाहिँ मेरो दिमागमा के गोल सेट भयो भन्दाखेरि सर्ट टर्म मैले पहिला यो बन्द गर्नुपर्छ कि बच्चाले क्लास छोड्नु भएन, यो मेन्सुरेसनको कारणले गर्दा उनीहरूले प्याड किन्ने त्यो समस्या चाहिँ हुनु भएन भनेर चाहिँ अब चाहिँ जसरी हुन्छ मैले उनीहरूलाई प्याड प्रोभाइड गर्छु, त्यो पनि इको प्याड भनेर चाहिँ मेरो सर्ट टर्म गोल चाहिँ मैले दिमागमा त्यो सेट गरेँ कि बच्चाले अब त्यसरी चाहिँ क्लास बन्द गर्ने छैन भनेर। त्यसपछि हामी त्यो सर्ट टर्म गोलमा चाहिँ म र त्यसपछि अर्को भनेको सेयर्ड स्टोरी। अब मेरो कुरा सबैले सहमति त हुँदैन, यस्तो भयो ल यस्तो गरौँ भनेर कसैले मान्दैन। सो मेरो सेकेन्ड स्टेप भनेको मलाई स्टोरी क्रिएट गर्नु थियो। सो सेयर्ड स्टोरी जसले गर्दा मान्छेले मलाई सपोर्ट गरोस्। सो म र मेरो को फेलो भएर चाहिँ वी वर्कड अन आवर स्टोरी होइन। त्यो स्टोरीमा के भयो त, यो समस्या मेरो मात्रै होइन, स्टोरी अफ मी, स्टोरी अफ अस र स्टोरी अफ नाउ अहिले सल्भ गर्नुपर्ने जरुरत के छ त भन्ने त्यो सेयर्ड स्टोरीमा हामीले काम गरेर अब रिसोर्सेसहरू पनि त्यही थ्रु नै हामीले फन्ड रेजिङमा काम गऱ्यौँ। हामीलाई अब चाहिएको थियो 65 वटा इको प्याड्स, अनि त्यसको लागि हामीलाई चाहिने 36,000 पैसा कहाँबाट आउँछ त भनेर चाहिँ हामीले त्यही सेयर्ड स्टोरीलाई नै रिटर्न फर्ममा गरेर चाहिँ फन्ड रेजिङ सुरु गरेर चाहिँ वी वर एबल टु रेज 70,000 होइन त्यो बेलामा। त्यसपछि चाहिँ अब स्टेक होल्डर्स, अब त्यो प्रोजेक्टमा हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि स्टेक होल्डर्स पनि चाहियो भनेर हामीले चाहिँ पैसा उठाइसकेपछि चाहिँ अब त्यो प्याड चाहिँ हामीले कहाँबाट कुन कुन अर्गनाइजेसनबाट लिन सकिन्छ त भनेर हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरू प्रिन्सिपलसँग कुरा राख्यौँ, टिचर्सहरूसँग काम गऱ्यौँ। यसरी हामीले गर्दैछौँ, फन्ड रेजहरू भइसकेको छ, अब चाहिँ हामी रिच गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यसपछि ड्रेस फर गर्ल्स भन्ने संस्थासँग पनि हामीले आफ्नो स्टेक होल्डर्स कम्युनिटी पिपलहरूलाई भयो सबैलाई चाहिँ आफ्नो स्टेक होल्डर्स म्याप गरेर उहाँहरूसँग पनि रिलेसनसिप बिल्ड गरेर यो प्रब्लमलाई राम्रोसँग चाहिँ कम्युनिकेट गऱ्यौँ। त्यसपछि वी स्टार्टेड वर्किङ फर इट। अब जानु पर्यो होइन, काठमाडौँ गएर त्यो संस्था कोलाबोरेट गरेको संस्थासँग गएर प्याड किनेर ल्याएर अनि आएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एक्जिक्युट गऱ्यौँ। त्यो त्यो फेजमा चाहिँ अब हाम्रो अर्को के थियो भन्दा चाहिँ उनीहरूलाई प्याड त दिने, तर उनीहरूलाई त रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा पनि त नलेज राम्रो छैन, के भइरहेछ त्यो कुरा पनि छैन भनेपछि उनीहरूलाई यही बेला अन्त मकिङका कुराहरू भइरहेको थियो, केटाहरूले पनि जिस्काउने कुराहरू हुँदै गर्दा यो प्याड दिने क्रममा अर्को कुरा हामीले के प्लान गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो सिनियर फेलोहरूलाई बोलाएर रिप्रोडक्टिभ हेल्थको क्लास दिने अनि सेल्फ डिफेन्सको आफ्नो लागि उनीहरूले आवाज भोइस रेज गर्न किन जरुरी छ र यो मेन्सुरेसन भनेको इट्स नट ओन्ली द प्रब्लम अफ गर्ल्स होइन, यसमा सपोर्टिभ हुन चाहिँ हरेक एउटा पुरुष पात्र पनि जरुरी छ है भन्ने कुरा पनि यो इन्स्टिल गराउनु पर्छ भनेर हामीले वर्कसप नै चलायौँ। जसमा फेरि अर्को कुरा अब स्कुलमा मात्रै सिकाएर पनि सम्भव छैन होइन। सो कम्युनिटीमा लगेको प्रब्लम त हामीले कम्युनिकेट गऱ्यौँ, कम्युनिटीमा यस्तो कार्यक्रम गर्दैछौँ प्याड दिन्छौँ भनेर, तर उहाँहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ है, घरमा गएर पनि बच्चा त्यो इम्बारेसमेन्टमा बस्न चाहिँ हुँदैन है भन्ने कुराले चाहिँ हामीले कम्युनिटी मेम्बर्सलाई, वडा अध्यक्षलाई पनि बोलाएर सम्पूर्णलाई बोलाएर वर्कसप चलायौँ र त्यसरी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फेज चाहिँ कम्प्लिट भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ कोही बच्चा पनि प्याड किन्नको लागि पैसा छैन भन्नु परेन, किनभने इको प्याडले चाहिँ मोर देन 2 इयर्स चाहिँ उसले मजाले त्यो प्याडलाई चाहिँ रियुज गर्न सक्ने र एकदम इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि थियो। र सेकेन्ड इयरमा गइसकेपछि हामी मेरो अर्को प्रब्लम के भयो भन्दा हो 2 वर्ष त उसले त्यो प्याड युज गर्छ, त्यसपछि फेरि के त अनि कति बच्चाहरू त मेडिकल फिल्डमा जान पनि उनीहरूको एमै म नर्स बन्छु, डक्टर बन्छु भन्ने छ, सोसल वर्कर बन्छु भन्ने छ भनेपछि उनीहरूलाई दिनदिनै हामीले अब माछा मारेर ल्याएर खान दिने कि माछा मार्न सिकाउँदा राम्रो हुन्छ त, सस्टेनेबिलिटी कुन कुरामा छ त, अझ बढी बेनिफिट कुन कुरामा छ त, स्टुडेन्ट आउटकम अझ कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयले चाहिँ लङ टर्म गोल हाम्रो के बन्यो भन्दा ओके बच्चाको हातमा स्किल पुग्नुपर्छ, इको प्याड उनीहरूले बनाउन जान्नुपर्छ अब भन्ने त्यो लङ टर्म गोलको साथमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गोल सेट गरियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सेयर्ड स्टोरी तयार गरियो अनि स्टेक होल्डर्स म्याप गर्न थालियो कि ट्रेनिङ त दिने, कसले दिने त अब ट्रेनिङ भनेपछि चाहिँ हामीसँग अमेरिकन एकजना भोलिन्टियर पिस कर्पको भोलिन्टियर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कोअर्डिनेट गऱ्यौँ, स्कुलको टिचर्सहरूसँग कोअर्डिनेट गऱ्यौँ अनि हेल्थ पोस्टको हाम्रो दिदीसँग पनि होइन
कुरा गऱ्यौँ इन्चार्जसँग पनि र गाउँपालिकाहरूसँग पनि कुरा गरेर चाहिँ हामीले ओके अब चाहिँ हामी इकोप्याडको ट्रेनिङै सुरु गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हातले नै त्यो इकोप्याड बनाउन चाहिँ हामीले सिकायौँ, हातमा नै स्किल दियौँ। र स्कुलमा मात्रै त्यहाँ पनि इन्ट्रेस्टिङ छ कि एउटा बोय स्टुडेन्ट र एउटा गर्ल स्टुडेन्ट भएर चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो, एउटा इकोप्याड सिलाउनु पर्ने भयो। सो उहाँहरू दुईटा सँगै बसेर जुन फर्स्ट फेजको प्रोजेक्ट थियो त्यहाँ त अब बोइज स्टुडेन्टले पनि लिएको थियो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा नलेज, होइन किन जरुरी छ त, होइन किन गिजाउनु हुँदैन, यो त नेचुरल कुरा हो, मेरै दिदीलाई पर्ने कुरा हो, मेरै आमालाई पर्ने कुरा हो, मैले साथीलाई गिजाएर हुँदैन भन्ने कुरा जुन उसले त्यहाँ सिकेको थियो, उसले सेकेन्ड फेजमा आएर सँगै आफ्नो साथीलाई सपोर्ट गर्दै त्यही बारे कुरा गर्दै कसरी सिलाउने भन्दै पालो पालो उनीहरूले चाहिँ एउटा बोय एउटा गर्ल भएर एउटा इकोप्याड सिलाए। त्यसमा अब यहाँ स्कुलमा मात्र यो सीमित राखेर हुँदैन, कम्युनिटी निड टु, किनभने कम्युनिटीमा पनि कति आमाहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुन्छ जो बेरोजगार हुनुहुन्छ, जसले फेरि त्यो प्याड किन्नको लागि 2 घन्टा हिँडेर आउनुपर्छ, फेरि पैसा त त्यहाँ पनि खर्च हुन्छ। यो कम्युनिटीको पनि प्रब्लम हो भनेर चाहिँ हामीले अब कम्युनिटीमा चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सुरु गऱ्यौँ र हप्ताको एकचोटि एउटा टोलमा जाने, त्यहाँको आमा समूहसँग कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँ बसेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ इकोप्याड भनेको के हो, यसको जरुरत किन छ, यसबाट इन्कम जेनेरेसन पनि हुन सक्छ है भन्ने कुराहरू र आफ्नो हेल्थसँग रिलेट गरेर चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा लगेर चाहिँ इकोप्याड्सको ट्रेनिङहरू चाहिँ दियौँ। दिनरात वी वर्क, होइन एकदम रिलेन्टलेसली त्यसमा हामीले काम गऱ्यौँ। अनि वर्क डिभाइडहरू गऱ्यौँ, स्ट्रक्चर हाम्रो पहिले सेट थियो, को कम्युनिटी भिजिटमा जाने, कसले यहाँ बसेर चाहिँ काम गर्ने, कसले कम्युनिकेसनको काम गर्ने भनेर त्यसरी हामीले दिनरात काम गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हुन्छन् एकहोरो सोचेर मात्रै उनीहरूलाई हातमा प्याड दिएर मात्रै हुँदैन है, यही कुरामा पनि नयाँ तरिकाले लान सकियो भने अझै आउटकम बढ्न सक्छ है भनेर चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो सञ्चालन भएको थियो। अनि त्यसपछि यसमा म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ यो सेकेन्ड इयरको अन्तिमतिर चाहिँ मेरो बोइज स्टुडेन्टहरूले मिस तातो पानी तता मिस हुँदाखेरि होइन आएर ढाड दुखेछ मिस बेल्ट ल्याइदिउँ, हजुरको कहाँ छ, उठी उठी नपढाउनुहोस् न, होइन प्याड केही भएको छ भने म यस्तो तपाईँको कता छ के म लिएर आइदिउँ, प्याड कता राख्नु भएको छ भनेर त्योसम्मको अवेरनेस चाहिँ मेल स्टुडेन्टमा, जो चाहिँ पहिला केटीहरूलाई गिजाएर बस्ने थिए, त्यो लेभलको अवेरनेस चाहिँ आएको थियो। आमाहरू पनि मस्तसँग चाहिँ होइन खुलेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ सस्टेनेबिलिटीतिर चाहिँ लम्किरहेको थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। होइन धेरै कुरा तपाईँले सेयर गर्नुभयो र एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ मैले एड गर्न चाहेको छु। उहाँले जुन सेयर्ड स्टोरी भन्नुभयो, बाराक ओबामाको स्पिच तपाईँले सुन्नुभयो भने चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम्स हि युजेस दिस फ्रेमवर्क, होइन स्टोरी अफ सेल्फ, अस एन्ड नाउ, होइन भेरी भेरी पावरफुल। होइन र एउटा लिडर, एज अ लिडर चाहिँ कम्युनिकेसन्सको चाहिँ के हो यो सेयर्ड स्टोरी, अन्डरस्ट्यान्डिङ युर अडियन्स एन्ड सेयरिङ अकर्डिङली। दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ कोलाबोरेटिभ लिडरसिपलाई चाहिँ अझै मजाले बुझाउनु भयो। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ केटा मान्छेसँग कम्पिट मात्रै गरेर चाहिँ हामीले जेन्डरको इस्युजहरू सल्भ गर्न सक्दैनौँ। बेटर इज टु मेक देम आवर एलाइ। जुन दिन चाहिँ त्यो गाउँमा, लमजुङको एउटा गाउँमा चाहिँ घनपोखरा गाउँमा चाहिँ सिचुएसन चेन्ज भयो। 2 वर्षको उहाँको जुन इनोभेटिभ प्र्याक्टिसहरूले सिचुएसन चेन्ज भयो, किनभने उहाँले चाहिँ कम्पिट गर्नुभन्दा पनि कोलाबोरेट गर्नमा चाहिँ उहाँले ट्रस्ट गर्नुभयो र त्यो चाहिँ सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। सो भेरी भेरी गुड एक्जाम्पल अफ कोलाबोरेटिभ लिडरसिप। अनि सँगसँगै आजको टाइममा चाहिँ हामी सबैसँग चाहिँ लडाइँ मात्रै गरेर, कम्पिट मात्रै गरेर चाहिँ वी क्यानट ब्रिङ सोल्युसन। एट द एन्ड त हामीलाई सोल्युसन चाहियो नि त। सो यो सबै कुराहरू सेयर गर्नुकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड एज वेल एज यु अल्सो सेयर लड अबाउट टिचिङ एज अ लिडरसिप। सो कमन कुरा चाहिँ लाइक 3जना प्यानलिस्टले चाहिँ आज सेयर चाहिँ गरिराखेको कुराहरू चाहिँ के छ भने चाहिँ कम्युनिटीलाई बुझ्ने, अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि त्यहाँ सुहाउँदो तरिकाले चाहिँ इनोभेसन गर्ने। इनोभेसन चाहिँ एउटा प्रोसेस पनि हुनसक्छ, एउटा प्रोडक्ट पनि हुनसक्छ, सर्टेन मेथोडोलोजी पनि हुनसक्छ, तर अल्टिमेटली त्यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्ने। सो नाउ विल गो टु द लास्ट क्वेसन आजको प्यानल डिस्कसनको लागि। एन्ड देन हामीसँग चाहिँ अराउन्ड 20 मिनट्स जतिको टाइम छ, हामी क्युएनएमा जान्छौँ। त्यसपछि हामी आजको प्यानललाई चाहिँ कृष्ण सरलाई धेरै एन्ड गर्छौँ, होइन। सो प्लिज क्युएनएको लागि चाहिँ म सबैलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु र एकदमै सर्टमा तपाईँहरूले आफ्नो एन्सर भन्नु होला। 3जना प्यानलिस्टलाई यो प्रश्न हुनेछ, तर पहिलो चाहिँ म मिलनलाई एन्सर दिन भन्छु। सो अब तपाईँको केही समयपछि, मेबी कपाल अफ इयर्स पछि तपाईँको पिएचडी सकिन्छ, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ लङ टर्म एस्पिरेसन्स चाहिँ के खालको सेपअप गर्नुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई सेयर गरिदिनु होला एकदमै सर्टमा। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन दाइ। खास म पनि एकदम धेरै सोध्छु त्यसको बारेमा, किन भन्दाखेरि
अब अघि मैले भने जस्तै विभिन्न फेजमा चाहिँ विभिन्न किसिमका आइडियाहरू दिमागमा आउँदो रहेछ। अब अहिलेको स्टेजमा अहिले म मेरो रिसर्च स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडिको स्टेजमा चाहिँ म के सोचिरहेको छु भन्दाखेरि बेस्ड अन मेरो एक्सपिरियन्सेसहरू, मैले अहिले पढेका कुराहरू, मैले भोगेका कुराहरूबाट चाहिँ मैले के मेरो दिमागमा के छ अहिले भन्दाखेरि, जस्तै अघि भर्खर फेलो प्यानलिस्ट शुभेच्छा र सीताले भने जस्तै विद्यार्थीलाई कोलाबोरेट गराएर ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटी गराउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई झन् बढी नलेज भयो। त्यही भएर मैले चाहिँ कस्तो खाले प्लेटफर्म इन्भिजन गरिरहेको छु भन्दाखेरि विद्यार्थी, टिचर, अरू स्टेक होल्डरहरूलाई फिजिकल डिजिटल जस्तो पनि मिन्स हुनसक्छ कसरी कोलाबोरेट गराउने, म्याभरिक टिचर्सहरू अलिकति आउट अफ द बक्स सोच्ने खाले टिचर्सहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, त्यस पछाडि आउट अफ द बक्स सोच्ने विद्यार्थीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, कोलाबोरेसन कसरी गर्ने, अनि त्यस पछाडि यो सबै अब यो अघि मैले भने जस्तै यो फिजिकल पनि हुनसक्छ, डिजिटल पनि हुनसक्छ। मेरो दिमागमा अहिले भएको आइडियामा चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने कि जहाँनिर चाहिँ यो सबै सम्भव छ। ठ्याक्कै कन्क्रिट आइडिया छैन अहिले मसँग। अब पिएचडी यो एउटा जर्नी नै हो, विभिन्न रियलाइजेसन हुन्छ, विभिन्न स्टेजेसमा रियलाइजेसन हुन्छ। अब फेरि त्यसमा इकोनोमिकल, सोसल अरू फ्याक्टरहरूले पनि इन्फ्लुएन्स गर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्मको आइडिया चाहिँ बेस्ड अन मेरो एक्सपिरियन्सेस, एजुकेसन, टेक्नोलोजी, इनोभेसनसँग नै यो सबै जोडिएर कसरी चाहिँ लर्निङ, टिचिङ, यो ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिजलाई कसरी इन्भल्भ गरेर चाहिँ कसरी इन्हान्स गर्ने, त्यसमा नै रहेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। होइन, एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ भन्नुभयो ल्यान्डर। के भन्छ भने कनेक्टिङ एक्रस द फिल्ड, होइन, इन्टरडिसिप्लिनरी नलेज भेरी भेरी क्रुसियल। अब साइन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यानट इग्नोर इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिक्स, वी क्यानट इग्नोर द लिगल फ्याक्टर्स, होइन। So it's very, very complex scenario. Thank you very much for sharing that. And now I would like to ask the same question to Sita र सुवेच्छा। तपाईहरुको 2 वर्षको फेलोशिप सकेको छ। यो फेलोशिपको इन्गेजमेन्टलाई रिफ्लेक्ट गरेर चाहिँ तपाईको फाइनल टेक अवेहरु चाहिँ के हो जुन चाहिँ तपाईले अब एप्लाई गर्न चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईको लाइफमा? Shall I start, Dai? Okay, please. Okay, thank you, Dai, for the question. मलाई चाहिँ मिलन दाइले भनिराख्नु हुँदाखेरि कता कता मेरो पनि कनेक्ट भइरहेको छ। जसरी चाइल्डहुडदेखि नै सम्झिँदै ल्याउँदाखेरि हरेक स्टेजहरूले, अनि त्यसपछि गएर त एकाडेमिकमा मैले त्यो च्यालेन्ज भोगिरहेको च्यालेन्जहरूलाई आफूलाई त विभिन्न च्यालेन्जहरू आए पनि त्यसलाई पुस गर्दै त्यसपछि गएर जुन चाहिँ आफ्नै प्रोफेसनमा रहेर काम गर्दाखेरिको विभिन्न च्यालेन्जहरूलाई पुस गर्दै गर्दै जसरी मलाई टिस्पट नेपालको फेलोसिपमा प्रिपेयर गरायो, जुन 2 वर्षको मुभमेन्टमा आउन प्रिपेयर गरायो, त्यहाँ पहिलादेखिको कुराहरूले मलाई यसरी प्रिपेयर गरायो कि 2 वर्षमा यति धेरै अनुभवहरू दियो मलाई, होइन। त्यो त्यहाँ गइसकेपछि प्रोफेसन फरक भए पनि एउटा राम्रो भिजनमा काम गर्नलाई चाहिँ प्रिपेयर बनाएको थियो कि मलाई त्यतिखेर चाहिँ, जुन चाहिँ एक दिन चाहिँ हाम्रो सबै बच्चाहरूले, नेपालमा भएको सबै बच्चाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ, जुन चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनमा। मलाई हेल्थ प्रोफेसन बनाएको पनि त्यही क्वालिटी एजुकेसनले नै होला कि सायद। त्यसमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ जब म जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो विद्यार्थीहरूले किताबको ज्ञान पढ्दै थिए, होइन, तर किताबको ज्ञानहरू कति लिए कति लिएन त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर पनि उहाँहरूमा पढिसकेपछि चाहिँ के बन्ने त, के गर्ने, पछिको भविष्य के हो, एम के हो, ड्रिम कसरी लिने, त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा रहेनछ क्या। कतिजनालाई मैले सुरुमा जाँदाखेरि प्रश्न सोध्थेँ, भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू यति दुःख गरेर पढ्नु भएको छ, 1 घन्टा झोला बोकेर स्कुल आउनुहुन्छ, होइन, कहिले भात खाएर आउनुहुन्छ, कहिले नखाएर आउनुहुन्छ, तपाईँको खुट्टामा लाउने जुत्ता छैन, तपाईँको के अरे शरीरमा लाउने राम्रो कपडा छैन, अब पढिसकेपछि के गर्ने त, यति दुःख गरेर त पढिरहनु भएको छ, अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि एन्सर दिनुहुन्न थियो क्या सुरुमा। जब बिस्तारै 6 मन्थ पछि मैले जब क्लबहरू रन गर्न थालेँ, उहाँहरूलाई विभिन्न एक्टिभिटीबाट पढाउन थालेँ, त्यसै गरेर बिस्तारै उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो नि, कतिजनाले चाहिँ मिस तपाईँ जस्तै बन्ने भन्नुहुन्थ्यो, कतिजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, मलाई चाहिँ नर्सिङ पढ्न मन छ, अब चाहिँ मलाई नर्सिङप्रति एकदमै इच्छा लागेको छ भन्नुहुन्थ्यो। कतिजनाले चाहिँ म सन्तोष सर जस्तै भन्छु, होइन, आइटीको नलेज मलाई थाहा भयो, अब म उहाँ जस्तो भन्छु भन्नुभयो कि 6 मन्थमै त्यो एउटा सर्टेन एक्सपोजरले त यति धेरै गर्छ भने, होइन। अनि त्यसपछि त्यो हुँदाहुँदै पनि कतिजनाको यो लास्ट इयरमा आइसकेपछि चाहिँ फर्स्ट इयरको फेलोसिपमा त्यति थाहा भएपछि चाहिँ लास्ट इयरको फेलोसिपमा आउँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यही क्वेसनहरू मैले बारम्बार झकझकै राख्थेँ कि कतिको ड्रिमप्रति ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हामीले गरिरहेछौँ,
हैन तर कतिको ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मिस बन्नु त तपाईँ जस्तै पढ्ने इच्छा छ, नर्सिङ पनि पढ्ने इच्छा छ, तर घरमा के अरे इकोनोमिकको क्राइसिस छ, पढाउन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो त्यो दिने त्यो कति बहिनीहरू एकदमै राम्रो गरिरहेको बहिनीहरूबाट त्यो सुन्दाखेरि, भाइहरूबाट मलाई इन्जिनियरिङ पढ्नु मन छ, मलाई आइटी पढ्नु मन छ भन्ने भाइहरूबाट त्यो सुनिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ मैले आइटीमा हेल्प गर्न सक्दिनँ होला, तर नर्सिङमा चाहिँ मैले प्रोपरली हेल्प गर्न सक्छु जस्तो लागिरहेछ। अब त्यो टिस्फर नेपालको त्यो 2 वर्षको अनुभवले, त्यसपछि गएर त्यो टिस्फर नेपालको रिक्रुटमेन्ट टिम, प्रत्येक ट्रेनिङ टिमहरूबाट पाएको त्यो इन्साइट अनि त्यो अनुभवहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्वालिटी एजुकेसनलाई चाहिँ मैले क्वालिटी हेल्थमा गएर कनेक्ट गर्न सकेँ भने जुन चाहिँ त्यो इच्छा भएको बहिनीहरू, ड्रिम सेभ गरेको बहिनीहरूको अझ मैले पोलिस गर्न सकेँ, त्यो ड्रिममा पोलिस गर्न सकेँ भने चाहिँ अझै हुन्छ कि भनेर त्यतातिर पनि मैले लिइरहेको छु। तर आशा छ मैले 2-3 वर्ष आफू सस्टेन हुन्छ होला। त्यो सस्टेन भइसकेपछि हेल्थकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कति धेरै कलेजहरू पनि छ हैन। नर्सिङ कलेज भए तापनि काठमाडौँभित्र भएको मान्छेहरूले मात्रै नर्सिङ राम्रोसँग पढिरहेछन् क्या। बाहिर दाङकै कुरा गर्दाखेरि दाङमा पनि कति धेरै त्यस्तो अनडेभलप ठाउँहरू छ जुन चाहिँ बच्चाहरूको नर्सिङ पढ्ने ड्रिम छ, तर उहाँहरूले पढ्न सकिरहनु भएको छैन। दाङ त एउटा ठाउँ मात्रै भयो, त्यो जस्तो अरू ठाउँ जस्तै अरू होला रोल्पा, रुकुम हैन, अरूको बहिनीहरूमा पनि त्यस्तै इच्छा होला नि त। हो त्यो त्यस्तो इच्छा भएको बहिनीहरूलाई चाहिँ केही समयपछि एउटा यस्तो राम्रो जुन फ्यामिलियर भएर पढ्न सक्ने कलेज, त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन पनि जोड्न सकिन्छ, त्यो कलेज खोल्न सकेर त्यस्तो बहिनीहरूलाई चाहिँ ड्रिम फुलफिल गर्ने चाहिँ एउटा सपना छ मेरो। पहिला चाहिँ थिएन, जुन चाहिँ टिस्फर नेपालमा 2 वर्षको अनुभव पछि चाहिँ मलाई एउटा क्लियर भिजन दिएको छ टिस्फर नेपालले भनौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै आइ एम रियली ग्रेटफुल विथ टिस्फर नेपालको सम्पूर्ण टिमहरूप्रति। Thank you very much. Swetha, very short ma, if you would like to add anything, what are your major takeaways? त्यही नै हो, सीताले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो है। यो 2 वर्षले सिकाए जति कुरा त जन्मेदेखि यो 2 वर्ष अगाडिसम्म पनि सिकिएन जस्तो लाग्छ। अहिले फर्केर हेर्दा त्यति बेला जति गाह्रो भयो, च्यालेन्ज आए पनि हैन, त्यति धेरै कुरा सिकायो। एउटा कुरा त्यही नै यसले चाहिँ एउटा क्लियर भिजन चाहिँ दियो। मलाई चाहिँ के थियो भन्दा ब्याचलर्स पढ्दा पनि मैले पनि टार्गेट गरेको थिएँ बाहिर गएर पढ्छु भनेर, तर भिजनै थिएन कि बाहिर जाने, बाहिर गएपछि दामी हुन्छ केही पढ्ने, हेल्थ रिलेटेड केही पढ्ने, अनि पढेर आएपछि धमाका गर्ने जस्तो हुन्थ्यो। तर के हो त एक्ज्याक्ट पढ्न चाहेको चाहिँ भन्ने त भिजन चाहिँ थिएन। 2 वर्षमा चाहिँ जब कम्युनिटीमा, पब्लिक हेल्थ इज अबाउट कम्युनिटी हैन, जब 2 वर्ष त कम्युनिटीमा भिजेर काम गर्दा बल्ल त मैले त्यति बेला ब्याचलर्सको पब्लिक हेल्थको मिनिङ पनि मलाई त्यति बेला थाहा भयो कि त्यो हेल्थले चाहिँ कतिसम्म एजुकेसनलाई पनि असर गरिरहेछ भनेर 2 वर्षले सिकायो। अबको भनेको चाहिँ एउटा क्लियर भिजन छ मसँग के गर्ने भन्ने हैन। हेल्थमै रहेर पनि मैले एजुकेसनलाई, किनभने कति बच्चा भुक्कै स्कुल आउँछन्, कति बच्चा माल नरिच छन् हैन, कति यो कल्चरल टबुजहरू छ हेल्थ रिलेटेड, त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त्यो पढेर भने त्यो क्लियर भिजन आएको छ। अर्को भनेको मेन चाहिँ The injustice anywhere is a threat to justice everywhere. घनपोखराको एउटा कुनाको गाउँमा कुनै इन्जस्टिस छ भनेको त त्यहाँको मात्रै अन्याय होइन, त्यसले विश्वलाई नै असर गरिरहेछ, राष्ट्रलाई मात्र नभएर विश्वलाई असर गरेछ। सो हामीले आफ्नो तर्फबाट जति सकिन्छ त्यो अन्यायलाई हटाउने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ, मान्छेलाई आफ्नो आवाज उठाउन सिकाउनुपर्छ भन्ने मैले त्यो कुरा सिकेँ। र अर्को एजुकेसनमा इन्भेस्टमेन्ट भनेको सबैभन्दा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हो। जसले एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्न सकियो भने त्यसले धेरै हेल्थ इन्डिकेटर्सहरूलाई पनि इम्प्रुभ गर्न सक्छ। सो एजुकेसन इज द की फ्याक्टर भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँग रियलाइज गरेँ हैन। अनि अर्को भनेको लिडरसिप जर्नी भनेको के हो र लिडर भनेको भाषण दिने मात्र नरहेछ हैन, लिडरको हेड, ह्यान्ड र हार्ट तीनटै कुरा भएपछि हामी लिडर भन्छ र बल्ल लिडरसिप जर्नीको स्टार्ट हुन्छ। सो त्यो तीनटा कुरालाई विकास गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सक्दो गर्न सक्यो भने चाहिँ देश विकासलाई चाहिँ सकिदो रहेछ भन्ने चाहिँ छ। गाह्रो छ तर सम्भव पनि छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच तिनैजना प्यानलिस्टलाई। हामी अब आई थिङ्क 20 मिनट्स टाइम लिन्छौँ। मिलन, इफ इट्स पोसिबल प्लिज स्टे लास्ट 20 मिनट्स। किरण, कृष्ण सर, फ्लोर चाहिँ म तपाईँलाई नै ह्यान्ड ओभर गर्दै Q&A सेसनलाई चाहिँ लिड गरिदिन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र लेट्स एन्ड दिस सेसन इन 20 मिनट्स। सबै प्यानलिस्टलाई पनि र सरको पनि टाइमिङ पनि त्यही अनुसारले नै म्यानेज गर्नुहुन्छ। कृष्ण सरले सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर सर, म यही छु सर। सर फ्लोर इज तपाईको लागि नै हामीले ओपन गरेको छौँ र स्टुडेन्टहरूलाई एन्करेज गर्दै, पार्टिसिपेन्टलाई एन्करेज गर्दै हजुरले नै Q&A सेसनलाई चाहिँ लिड गरिदिनु होला। Okay, let's wait for the questions from the students. Now the floor is open. Students, please go ahead.
Let's start with questions from students first, and then if there are no questions, then I will ask a few. Anybody there? So Anushka Ranjit has a question hand. Anushka, please. Good afternoon, everyone. First of all, thank you so much, Teach for Nepal अनि हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ यस्तो भ्यालुएबल प्रोग्राम कन्डक्ट गरिदिनु भएकोमा है मेरो क्वेसन चाहिँ सुरक्षा दिदीसँग छ तपाईले अघि भन्नुभयो नि त्यो हामी के भन्छ रे भिलेजमा गएर सीएचडी प्रोग्रामहरुमा त्यो रिसर्च गर्दा जादा मान्छेहरु चाहिँ लजाएर त्यो रिसर्च भन्ने आफ्नो कुराहरु चाहिँ भन्नै नखोज्ने गर्ने हैन त्यस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ तपाईले कसरी ट्याकल गर्नुभयो किनभने गाउँमा चाहिँ धेरै मान्छेहरु हामी एज अ स्टुडेन्ट गए नि यिनीहरुले त एनजीओ को पैसा डलर खान्छ हामीलाई धुत्न आछ वाला अलिकति इन्टेन्सन हुन्छ नि त तपाईले चाहिँ कसरी ट्याकल गर्नुभयो त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ त्यो ब्याचलर्स लेभलको कुरा गर्दै छौ नि है हजुर 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 थ्यांक यू सो मच फर द क्वेशन है त्यो बेला चाहिँ इट्स अल अबाउट कि हामीले क्लियर कम्युनिकेसन इज द की जस्तो लाग्छ मलाई हामी त्यहाँ किन छौँ त हाम्रो पर्पस भनेकै मेन कुरा हो हामीले आफ्नो पर्पस क्लियरली उनीहरु सामु हाम्रोमा नि भयो झोला बोकेर जाँदा त आयुर्वेदिक दबाई बेच्न आए त यिनीहरु त भन्ने कतिले हैन तर त्यसमा डिमोटिभेट हुनु भएन किनभने वी आर क्लियर अबाउट आवर पर्पस हामी त्यहाँ किन छौँ भन्ने आफ्नो अस्तित्वको कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ त्यसपछि त्यो पर्पसलाई क्लियरली कम्युनिकेट गर्न सकियो भने दे विल नो फेरि त्यही आयुर्वेद किन्ने भन्ने जसले आमाले कराउँदै हुनुहुन्थ्यो माथि बसेर हामी माथि गयौँ बस्यौँ आमा हामी आयुर्वेदिक बेच्न आएको होइन हामी खास यसको लागि आएको हो तपाईहरुलाई यो बेनिफिट छ हैन यो गर्यो भने यस्तो यस्तो फाइदाहरु छ सबै कुरा आफ्नो पर्पसलाई क्लियरली कम्युनिकेट गर्यो भने देयर इज नट सच अ प्रब्लम भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ एकछिन सुरुमा नयाँ मान्छे देखेपछि त तिमी पनि हामी पनि सिधै त कहाँ ओहो यसले राम्रै गर्न आयो कसैले पनि सोच्दैन यो आफ्नै फाइदालाई आयो भन्ने सोचिन्छ नि त त्यहाँ म्युचुअल बेनिफिटको कुरा हो हामीलाई डाटा चाहिएछ अनि हामीले गरेको प्रोजेक्टहरुले उहाँहरुलाई फाइदा हुने हो त्यो कुरा चाहिँ म्युचुअल बेनिफिटका कुराहरु क्लियरली कम्युनिकेट गर्ने आफ्नो पर्पस क्लियरली कम्युनिकेट गर्ने हो त्यसपछि प्रब्लम आउँदैन थ्यांक यू सो मच welcome Anybody else? Please, you have a great panelist. Don't miss the opportunity. All right, now it seems like we have principal sir also joining for the closing, so it will be very, very nice to see him here again. Questions, students? Kalpana ma'am, you are there. Maybe Kalpana ma'am ask some questions, or Rajiv sir from BPH. If you don't have any questions, I will raise one and then we get going for the closing. Okay, Kiran sir is here. Welcome, Kiran sir. Hello, Din sir. हामी क्वेशन एन्सर सेसन सुरु गर्दैछौँ एउटा क्वेशन ह्यान्डल भयो सर अब वी आर गोइङ फर मोर क्वेशन्स इन जनरल वी आर वेटिङ फर क्वेशन्स फ्रम स्टुडेन्ट्स एन्ड फ्याकल्टी मेम्बर्स हियर देयर आर नट मेनी क्वेशन्स you can speak on your mic also directly, you don't have to write in the chat box. कल्पना म्याम त के सोध्नुहुन्छ केही छ तपाईको अथवा राजीव सर पनि भयो जस्तो लाग्थ्यो क्वेशन्सहरु त केही पनि छैन तर यो साथै शुभेच्छालाई चाहिँ आफ्नै कलेजको स्टुडेन्ट यसरी प्यानलिस्ट भएर आएको देख्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो थ्यांक यू सो मच म्याम हजुरहरुले सिकाएकै बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै यतिको भएको छु थ्यांक यू सो मच फर एभ्रीथिङ अनि अब फ्युचरमा पनि एकदम राम्रो गर्दै जाऊ हैन त्यस्तो चाहिँ हामीले देख्न पाइरहौं सधैं Okay, Pravina, you have a question. Pravina, go ahead. Unmute yourself and then go.
You are on a muted mode still. Unmute yourself. हेलो Okay. गुड इभिनिङ गुड आफ्टरनुन सबैलाई क्वेसन त छैन आजको सेसनमा चाहिँ म एकदमै क्लियर छु त्यसै गरी एकदमै प्राउड पनि फिल भइरहेको छ हाम्रो शुभेच्छा दिदीलाई देख्दा त्यसै गरी सीता दिदी र हाम्रो दाइलाई देख्दा अब विभिन्न फिल्डहरूबाट गएर पनि यस्तो धेरै एचिभमेन्ट्सहरू लिएर अब फ्युचरमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन त्यसै गरी फ्युचरको लागि अल द बेस्ट पनि भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबै हामी जस्तै स्टुडेन्टको लागि चाहिँ एउटा राम्रो पात्र हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले फलो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र लाइफमा केही एचिभमेन्ट पाउन सक्छौँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद Okay, thank you. So Milan sir is leaving soon. So if we have questions, please ask to Milan sir first so that we can have more questions to others later. So if you don't have any questions, I will ask one quick one, and then I will invite principal sir to actually have few words in general, and then we'll close further. So generally, like when I was हजुर कृष्ण सर भन्नुस् न हेलो हजुर भन्नु न सर म एकैछिन है हजुर हजुर म चाहिँ राजीव कोइराला समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ शुभेच्छाको टिचर है स्टिल मलाई चाहिँ एउटा एक दुईवटा कुराहरू भन्न मन लाग्यो शुभेच्छालाई देखेर प्लस मिलन प्लस सीता सबैको लागि नै हो यो स्पेसली शुभेच्छालाई मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि मलाई अझै पनि याद छ स्टिल आई रिमेम्बर जब म लाग्रानीमा इन्ट्री गरेको थिएँ म इन्ट्री गर्दाखेरि शुभेच्छा 8 सेमिस्टरमा थियो र मैले त्यहाँ चाहिँ सेमिनार क्लास गरिरहेको थिएँ त्यो बेलामा शुभेच्छा फर्स्ट बेन्चमा बसेको थियो है र शुभेच्छाको त्यो भोइस त्यो बेलामा पनि कमान्डिङ थियो एकदम कमान्डिङ थियो र त्यसपछि पनि जब हाम्रो क्लासमा हामी चाहिँ सेमिनारहरू चलाउँथ्यौँ वर्कसपहरू गर्थ्यौँ र सर्टेन टाइम लिमिट हुन्थ्यो 10 मिनट दिन्थ्यो सेमिनारको लागि डिफेन्सको लागि शुभेच्छा टाइम सकियो भन्दाखेरि शुभेच्छा बोलिराख्थ्यो यो मैले भन्नु खोजेको कारण के भन्दाखेरि शुभेच्छासँग त्यो पावर छ सबैसँग छ है सबैसँग हुन्छ आफ्नो हिडन पावर के छ त्यो आफूले आइडेन्टिफाई गर्ने हो अहिलेको यो प्लेटफर्ममा देख्दाखेरि उसको चाहिँ जुन लिडरसिप छ र उसले बोलेका कुराहरू छ त्यो एकदमै म चाहिँ एकदमै शुभेच्छा धन्यवाद दिन चाहन्छु र अघि शुभेच्छाले जोडेको कुरा छ एउटा चाहिँ पब्लिक हेल्थको चाहिँ ल्याब भनेको कम्युनिटी नै हो हाम्रो स्पेसली 4वटा कोठाभित्रको एउटा कोठा चाहिँ हाम्रो ल्याब होइन हामीले गएर कम्युनिटीमा नै हामीले कम्युनिटी पिपलहरूसँग नै हामीले चाहिँ इन्टरेक्सन गर्छौँ उनीहरूसँग नै मिलेर हामीले काम गर्छौँ त्यही नै हाम्रो ल्याब हो भन्ने कुरा हामीले नै सिकाएको हो र हामीले पनि त्यही सिकेर आएको है र शुभेच्छाले पनि त्यो कुरा सिकाउँदैछ मिलनजीले पनि त्यो सिकाउँदै हुनुहुन्छ र सीताजीले पनि त्यो सिकाउँदै हुनुहुन्छ है आफ्नो फिल्डमा इन्जिनियरिङ सेक्टरको छुट्टै होला आफ्नो कम्युनिटीमा गएर कसरी गर्ने नर्सको छुट्टै कुरा होला र पब्लिकहरूको आफ्नो वे होला मात्र फरक वे हो है त्यो कुराहरू पनि एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै भन्न मन लागेको कुराहरू हो र त्यो सँगै चाहिँ टिच फर नेपालमा चाहिँ कसरी टिच फर नेपालले सिएचडी सिएफपी र अरू कम्युनिटीको कुराहरू कसरी गर्न सिकाउँछ र मैले कसरी गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो आजको प्यानलिस्टहरूले गर्नुभयो त्यो पनि एकदमै सबैको लागि मोटिभेट नै छ होइन एकदमै राम्रो कुराहरू छ र अर्को एउटा मलाई एकदम राम्रो लागेको कुरा चाहिँ एउटा भनेको मेलको पार्टिसिपेसन कस्तो हुन्छ त मेन्सुरेसन्सको बेलामा चाहिँ भन्ने कुराहरू पनि शुभेच्छाले एकदम राम्रो कुराहरू गरिरहेको छ र प्लस इन्जिनियरिङको सेक्टरबाट पनि कसरी चाहिँ इनोभेसनको कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा मिलनजीको राम्रो छ भने सीताजीको पनि आफ्नो चाहिँ जुन एउटा स्टोरी सुनाउनु भयो त्यो स्टोरी यति राम्रो थियो यति चाहिँ इमोसनली टाइपको यति मोटिभेसनको टाइपको थियो कि जुन चाहिँ एउटा चाहिँ मैले गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो एकदमै राम्रो छ यति भन्दाखेरि अब टाइम पनि लिमिट छ त्यो कारणले धेरै बोल्न चाहिनँ स्पेसली थ्याङ्क्स फर टिएफएन टिच फर नेपाल किरण सर कृष्ण सर हाम्रो डिन सर हाम्रो कोरिडोर सरहरू हाम्रो शैलेन्द्र सरजी हाम्रो मिलनजी सीताजी र शुभेच्छा र हाम्रो कल्पना म्याम जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अपर्च्युनिटीको लागि थ्याङ्क यू Yeah, thank you, sir. Before going to the closing, I have a quick question, and then we'll just jump into that. Okay. So we have still 10 minutes, so we can manage that. All right. So, like for example,
For example, we have been talking about at least for Nepal's vision for equity and education inequity भन्ने जुन हाम्रो स्लोगन छ र one day all children in Nepal will attain an excellent education भन्ने जुन भिजन छ यो भिजन फुलफिल गर्नलाई एउटा चाहिँ यो डायग्राम चाहिँ बिल्ड भयो अहिलेको कन्भर्सेसनसँग रिलेटेड अरू थ्योरिजहरू हेर्दै जाँदाखेरि यो एक्चुअली सर हेर्नुहोस् प्यानलिस्टहरू यसको फिडब्याक लुप्सहरू हेर्नुहोस् र एक्चुअली 2 मिनट मात्रै अथवा 1 मिनट मात्रै भए पनि आफ्नो चाहिँ रिफ्लेक्सन वेदर you followed these paths or not, and if you diverted, in which path you diverted. So maybe we can start with Milan sir, and then we can get going further from others. Milan sir? हजुर सो यो तपाईले जुन देखाउनु भएको फ्लो चार्ट छ यो चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ डिजाइन साइकल जस्तै पनि झन्डै मिल्ने रहेछ इन्जिनियरिङ डिजाइन साइकल भनेर जुन हामी भन्छौँ सुरुमा प्रब्लम स्टेटमेन्ट त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामी प्लान गर्छौँ त्यस पछाडि मेक गर्ने त्यस पछाडि टेस्ट गर्ने अनि फेरि त्यस पछाडि ब्याक यदि टेस्ट गरिसके पछाडि सक्सेसफुल भयो अथवा फिडब्याक कस्तो आयो फेरि ब्याक आउने अब यो इन्जिनियरिङ डिजाइन साइकल र यसलाई मैले चाहिँ झन्डै उस्तै देखेँ अब हामीले अहिले मैले गरिरहेको काममा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यसलाई कन्टेक्स्चुअलाइजिङ इनोभेसन नभने पनि इन्जिनियरिङ डिजाइन साइकल भनेर हामीलाई भन्छौँ र हामीले मात्र युज गर्ने होइन कि हामीले बच्चाहरूलाई पनि यो कसरी यो गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछौँ अब थ्रु द विभिन्न वेबाट हाम्रो धेरैवटा टेक्निक्सहरू छ अब जस्तै हामीले रोबोटिक्स युज गऱ्यौँ भने पनि एउटा सर्टन गोल हामी एउटा सेट गर्छौँ हैन बच्चाहरूको लागि त्यस पछाडि बच्चाहरूले अब बिल्ड गर्छन् सुरुमा आइडिएट गर्नु पर्यो प्रब्लमको लागि त्यस पछाडि बिल्ड गर्नु पर्यो टेस्ट गर्नु पर्यो त्यो साइकलमा जान्छन् अथवा हामीले अर्को एउटा टेक्निक भनेको चाहिँ जस्तै हामी एउटा नोबल इन्जिनियरिङ भन्ने छ त्यसमा चाहिँ अब बच्चाहरूले एउटा नोबल पढ्छन् त्यस पछाडि नोबलमा एउटा प्रोटागोनिस्ट एन्टागोनिस्टको एउटा इस्यु आउँछ त्यस पछाडि हामीले चाहिँ प्रब्लम पोज गर्छौँ बच्चाहरूलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ प्रोटागोनिस्टलाई त्यो नोभलमा जुन सिचुएसनमा छ त्यस पछाडि उनीहरूले फेरि त्यही प्रोसेसको थ्रुबाट जान्छन् त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँको यो डायग्राम देख्दै गर्दाखेरि मैले हाम्रो इन्जिनियरिङ डिजाइन साइकललाई याद गरेँ मेरो विचारमा यो इन्जिनियरिङमा मात्रै होइन यो जुनसुकै फिल्डमा पनि वास्तवमा भन्यो भने यो ट्रु इनोभेसन हुनको लागि चाहिँ यो साइकल फलो गर्नै पर्छ किनभने विदाउट कन्टेक्स्ट इनोभेसन भनेको वास्तवमा खास इनोभेसन नै होइन किनभने अब भनौँ न जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि हामी जुमलाई लिन सक्छौँ जस्तै जुम आएको त धेरै भयो अब हामीले अलिअलि त पहिला युज गरेका थियौँ तर अहिले अब यो सबै बन्द भए पछाडि अरू कुनै माध्यम नभएपछि अहिले हामी सबैजना जुममा आएका छौँ म अलिकति अस्ति डेटा हेरिरहेको थिएँ 30 कति टाइम्स युजरहरू यो लास्ट मन्थमा नै इन्क्रिज भयो अरे 200 मिलियन युजर्सहरू अहिले छन् अब यो इनोभेसन त पहिले नै भएको तर अहिले यसको कन्टेक्स्ट मिलेकोले गर्दाखेरि अहिले यो सक्सेसफुल भइरहेको छ त्यही भएर अब छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले जुन यो डायग्राम देखाउनु भएको छ यो डायग्राम मेरो विचारमा सबै ठाउँमा सबै फिल्डमा लागु हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ सीताजी शुभेच्छा इज अन शुभेच्छाजी सर यो डायग्राम देख्दै गर्दा चाहिँ मलाई एउटा त्यो भनाइ याद आयो थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली भनेर होइन हामीले सुन्दै पनि आएको र बुझ्दै पनि आएको कुरा कि सोच्न चाहिँ ग्लोबली सोच्नुपर्छ वर्ल्डलाई बुझ्नुपर्छ तर काम गर्दा चाहिँ कपी पेस्ट हुनु हुँदैन है आफ्नो कन्टेक्स्ट जे छ त्यसमा बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ वर्ल्डभरिको सिनेरियो पनि पढेर हामीले थाहा पाएका हुन्छौँ कहाँ कस्तो पोलिसी युएसले कस्तो पोलिसी लगाएको छ एजुकेसनमा यताउता तर त्यहाँको क्लासरुम र हाम्रो क्लासरुम फरक छ है त्यहाँको कम्युनिटी हाम्रो कम्युनिटी फरक छ त्यहाँको कल्चर र हाम्रो कल्चर चाहिँ फरक छ भनेपछि त्यही कुरालाई कसरी हामीले मोल्ड गरेर चाहिँ आफ्नो कन्टेक्स्टमा मिल्न सक्ने बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण हो नत्र
त्यो कामै छैन न त त्यो त्यहाँको जस्तै कपी पेस्ट गर्यो भने त्यो वेस्ट अफ रिसोर्सेस वेस्ट अफ टाइम भन्छु म चाहिँ सो यही कुरा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट साइकल जस्तो नै देखाएको छ यहाँ पनि होइन कसरी चाहिँ हामीले एउटा इनोभेसनलाई चाहिँ प्रोजेक्ट थ्रु चाहिँ आफूले चाहेको आउटपुटमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भनेर सो अघि हामीले जुन प्रोजेक्टहरू सेयर गर्दै आएको थियौँ त्यहाँ पनि लगभग यही फ्लोमा नै गएको थियो जस्तो लाग्छ जस्तै पहिला त आफूलाई चिन्नु पर्यो मलाई के थाहा छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यो थाहा र को छन् त मेरो नेटवर्कमा त्यो चिनिसकेपछि मैले के गर्न सक्छु गोल सेटिङका कुराहरू आए त्यसपछि मैले जुन सेयर्ड स्टोरीका कुरा गरेँ इन्टरेक्सन विथ अदर पिपल कसरी चाहिँ हामीले त्यो कम्युनिकेसन बिल्ड गर्न सक्छौँ त अरू मान्छेसँग हाम्रो स्टेक होल्डरसँग ती कुराहरू पनि आए त्यसपछि लगभग यो चाहिँ फलो हुनुपर्छ जुन कुरालाई पनि जबसम्म कन्टेक्स्टमा ल्याउन सकिँदैन त्यो भनेको चाहिँ साँच्चै नै त्यो एकदमै ड्रिम जस्तो मात्रै हो इमेजिनेसनमा रहन्छ त्यो चाहिँ एक्चुअली प्र्याक्टिकलिटी चाहिँ त्यसमा हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई पनि अहिले 2 वर्षले अझ क्ल्यारिटी दिएको छ सो त्यो नै बुझेँ सर मैले चाहिँ Thank you very much. Did you see any deviation in your life beyond this model? Any changes you would like to do on this model? Shubhecha? Hazur sir, yes, I'm looking into the model, sir. लगभग यही नै फलो हुन्छ सर अब स्टेक होल्डर कमिटमेन्ट पछि चाहिँ अब हामी एक्सनमा जानु पर्यो हैन त्यो प्रोजेक्टलाई एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याइसकेपछि त्यसमा अब रिलेन्टलेसली काम गर्ने कुरा हुने भयो त्यो चाहिँ अलिक क्लियरली यहाँ नदिएको जस्तो लाग्यो जस त्यसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पेजसम्म गएर चाहिँ यही साइकल फेरि चाहिँ घुमेर चाहिँ अगाडि आउँछ फेरि नेक्स्ट प्रब्लमको लागि नेक्स्ट तरिकाले हामी अघि बढ्छौँ थ्याङ्क यू सीताजी I'll come to Shailendra sir also, sir. Please think of why. And perhaps with principal sir also. Perhaps principal sir is also getting the gist of what we have been discussing. Let's go with Sita ma'am first. Yes, please. Yes, thank you sir. यो डायग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो कन्टेक्चुअलाइजिङ इनोभेसन भन्ने अझै क्लियर भयो मलाई चाहिँ अहिले झन् हैन दाइले मिलन दाइले शुभेच्छाले भनेको जस्तै मैले पनि आफ्नो नर्सिङसँग कनेक्ट गरेँ जुन चाहिँ यसरी नै काम गरिरहेको थियौँ तर हामी त्यति क्लियर त्यति कन्सियसै भएको रहेनछौँ भन्ने अझै क्लियर गरायो मलाई अहिले चाहिँ उहाँले इन्जिनियरिङसँग जोड्नु भयो मैले पनि नर्सिङको केही कुराहरूसँग जोडेँ जस्तै हामी पनि पेसेन्ट देख्ने बित्तिकै सिधै मेडिसिन दिँदैनौँ हैन पेसेन्टकोलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ कजेसहरू त्यसपछि गएर त्यो कजेसबाट सिम्टम्स अनि त्यही सिम्टम्सलाई ट्रिट गर्दै गर्दै जाने हो र त्यही कुराहरूलाई मैले पनि मेरो पनि त्यो चाइल्डहुडलाई आफूले गरेको एक्सपिरियन्सहरू अनुभवहरूलाई बुझ्दै त्योसँग कन्सियस हुँदै हुँदै अनि यही कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ टिस्मन नेपालको 2 इयर्सको फेलोसिपमा मैले पनि एप्लाई गरेँ जस्तो लाग्छ पहिला आफूलाई चिने अनि त्यसपछि गएर आफूलाई चिन्दै जाँदाखेरि बच्चाहरूको त्यो रियल सिनेरियो हेरेँ त्यहाँ गएर जुन चाहिँ त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा एक लेभलको क्रिएट गरेको थिएँ मैले अनि त्यहाँ गइसकेपछि रियल सिनेरियो देखिसकेपछि झन् आफ्नै तरिकाले क्रिएट गर्न थालेँ त्यसपछि गएर पिपलहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न थालेँ त्यहाँको टिचरहरूसँग कम्युनिटी मेम्बरहरूसँग त्यस स्टेक होल्डरदेखि लिएर नगरपालिकासम्म चाहिँ एउटा कोलाबोरेसनको त्यो क्रिएट गर्न थाल्यौँ अनि त्यसपछि गएर बिस्तारै त्यो बच्चाहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै र बच्चाहरूको त्यो इभ्यालुएट पनि गर्न थाल्यौँ हैन अब गर्न त गरिरहेछौँ तर बच्चाहरूसँग चाहिँ कस्तो आउटकम आइरहेको छ भनेर त्यहाँसम्म पनि पुगे जस्तो लाग्छ अनि हजुरले नेक्स्ट क्वेसन फेरि रेज गर्नुभएको थियो कहीँ डेभिएट भएको थियो भनेर अभियसली म चाहिँ डेभिएट भएको थिएँ हैन फर्स्ट इयरमा जाँदाखेरि कति कुराहरू क्लियर थिएन यो डायग्राम पहिल्यै क्लियर भएको भए त यतिको हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ कि अहिले मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ म कति कुरामा क्लियर कतिमा डेभिड भएको थिएँ सर अभियसली वाट क्यान आई डु भन्ने ठाउँमा चाहिँ गर्न त गर्ने फिटनेस क्लब खोल्ने बच्चाहरूको अब्जेक्टिभ पनि थाहा पायो तर कहाँ कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा थियो सुरुमा त मैले डान्सबाट स्टार्ट गरेको हो कि अनि बिस्तारै सेकेन्ड इयरको फेलोसिपमा आइसकेपछि त्यो एउटा प्याकेज सिस्टम अनि एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले बच्चाहरूलाई ट्रेनिङ दिँदै उहाँहरूलाई लिडर बनाउँदै अनि बच्चाहरूले फेरि सानो बच्चाहरूलाई सिकाउँदै त्यसरी लिएर गएको त्यो बिचमा चाहिँ डेभिएट भएको थियो यदि म डेभिएट नभएको भए यति लर्निङ पनि हुँदैन थियो होला सायद त्यो चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच सर फर दिस थ्याङ्क यू म्याम शैलेन्द्र सर critic to the model. You are muted, sir.
सो मोडल चाहिँ सबभन्दा पहिला राम्रो छ होइन, सरले क्रिटिकै गर्न भन्नुभएको हुनाले चाहिँ मैले क्रिटिक पनि गरिरहेको छु होइन। तर साइड पोजिटिभ पार्ट क्रिटिकमा चाहिँ के लाग्यो भने मलाई चाहिँ यो मोडल चाहिँ मोरली रिसोर्स सेन्टर्ड छ rather than goal centered. So आफ्नो सीमा र सामर्थ्यलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ इनोभेसनलाई एक्सर्साइज गर्ने भनेर मैले त्यसरी बुझेँ। हुन त एउटा लास्टमा गएर चाहिँ जुन न्यू गोल्स र न्यू मिन्स छ, यो न्यू गोल्स चाहिँ कतिपय कन्टेक्सुअलाइजेसनको केसमा चाहिँ न्यू गोल्सलाई चाहिँ अगाडि पनि ल्याइन्छ अनि रिसोर्सलाई चाहिँ पछि पनि राखिन्छ। सो इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ काइन्ड अफ कन्फ्लिक्ट जुन चाहिँ मसँग नै एन्सर छैन। मैले पनि कतिपय ठाउँमा सोध्छु क्या, के चाहिँ कोर हुनुपर्छ, रिसोर्स कोर हुनुपर्छ कि भिजन कोर हुनुपर्छ? हजुर हजुर, गुड डाइकोटोमी, भेरी गुड वन, थ्याङ्क यू सर। त्यो चाहिँ म पनि अलिक कन्फ्युज नै हुने हो, तर इट इज भेरी अमेजिङ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। Kiran sir, any quick comments, quick thoughts on this, and then I'll let you to actually conclude the event also. Okay, thank you, Dean sir, and so a very warm good afternoon to all of you. So due to some very urgent issues, I could not join earlier. As Dean sir said, I could just join just few minutes back, and I could know very few things. The last queries that the speakers or the panelists have answered. So based on that also, and obviously Dean sir also wants some comments, or as he said, critics on the diagram that he's currently displaying. I think it would have been much better if I had joined earlier and contextualize again the issues with your diagram. But even within the short period, what I have identified on my note, so as you have plotted this diagram or wherever you might have referred to, one missing thing in this part is the real scenario. What until and unless, like, so knowing oneself, like who I am or what I know, and what I can do. Before what I can do, I think I need to learn what the real scenario is. I think one part missing here, from who I am to what can I do in between, at least I need to know the real scenario. It means current situation I cannot contextualize with the innovation. I think parts scenario is missing parts. Then after flowing so obviously this is a very common kind of cycle for any innovations also. You last conclusion you have mentioned as a new market. So after you set new goals, you are going for the new market. So यसको perspective कुन बाटो हो, यसमा पनि अलिकति भ्यारी गर्न सक्छ. Either new market, जुन अघि मैले भने जस्तो real scenario अहिलेको problem statement define गरेपछि we need to identify the new market, then after set the goals हो कि एउटा perspective छ, त्यो वेमा जान सक्छ. एउटा करेक्सन त्यहाँबाट हुन सक्छ. अर्को अब यसमा डिफरेन्ट भ्यू, अब यो आई थिंक यो सरले कसरी प्रिपेयर गर्नु त्यो पनि प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ. जुन सिनेरियो आइडेन्टिफाई गरेपछि वी क्यान यो सरको डायग्राममा चाहिँ पेनिट्रेसनलाई टार्गेट गर्नु भएको छ, लास्टको न्यू मार्केट पेनिट्रेट गर्ने भन्ने कन्टेक्स्ट होला यो. तर यदि डिजाइनको फेज हो भने त न्यू मार्केटको आइडेन्टिफिकेसन त अगाडि हुनुपर्छ अनि बल्ल गोल सेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. So that would be the kind of guideline or the changes of this that I would recommend for this diagram. So thank you, sir. Very good comments. This is not my model actually. This is published by the Dryden School of Entrepreneurship in US, and I used to practice this in Helsinki when I was doing entrepreneurial ventures. So this is what I exactly what I use as a blueprint, and perhaps it is important and interesting for students also, and it can be applied to, like, see, in community empowerment, community innovations, and in other parts of the world also. That was the only takeaway I can give it to you. And then now, without delayed comments and discussions on anything else, I would like to request our principal sir to address the panelists, and then also the coordinator, and then our coordinator, moderator of the today, and then thank all the participants. And then also, please don't forget to thank Teach for Nepal for being our partner. And that's my closing thought. And then I would like to request Principal Sir to actually to close the session. Okay. Thank you, Dean sir, once again. And again, so obviously the sessions are going quite wonderful. So I think things are going just beyond our expectations also. That means, so we are quite happy that the purpose that we had arranged as such kind of programs, I think are actually leading the way, so that we actually third of. So that's why
Finally, though I'm at the end, I'm really very sorry because of some rituals and some very urgent issues. I could not join earlier, and I already notified to Dean sir. I hope all of you might have got the notice also. And finally, coming to the end, and today it's the third session with TFN. And observing the last two episodes also, so the issues and the titles or the contents that TFN has chosen and the panelists that have been selected for the discussion are really wonderful again. So even I'm really happy today, especially happy today also, because we have one of our students, so Subeksha Bandari, who actually Subeksha is one of the prides of Lagrandi actually. So I think in that context also, I'm really happy that Subeksha is representing TFN in today's discussion. So that's why, along with Subeksha, so Milan Dahalji and Sita Thapaji, so both of you are here. And I think, अघि सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले थोरै मात्रै, I think यो स्टार्टको इन्ट्रोडक्टरी पार्टको, दो I was away outside, 4 or 5 minutes मैले युट्युबमा चाहिँ हेर्दै थिएँ, and I could just hear to start of Sita Thapaji. So उहाँको स्टार्ट मैले थोरै मात्रै सुने, just maybe 2 or 3 minutes, but I got the idea. So अहिले हाम्रो यो होल सेसनमा चाहिँ कन्टेक्चुअलाइजिङ द इनोभेसनको कुराहरू छ. सो इनोभेसन गर्न जरुरी छ, तर त्यो इनोभेसनलाई हामीले हाम्रो रियालिटी अथवा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो अर्को च्यालेन्ज भइरहँदा आई थिङ्क जुन स्टोरी आई थिङ्क सीताजी सेयर्ड, सो द्याट्स अ डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ आई गेस. सो हामी कुरा गर्छौँ टेक्नोलोजीको, हामी कुरा गर्छौँ एडभान्समेन्टको, हामी कुरा गर्छौँ एकदमै हाम्रो चाहिँ जुन डेली लाइफ अथवा चाहिँ जति पनि सर्भिसेसहरू इन्हान्समेन्टको कुरा गर्छौँ, तर ब्याकड्रपमा हामीसँग एउटा यस्तो च्यालेन्जेसहरू छ जसको कारणले गर्दा अगेन यो टपिकसँग यसरी रिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि बियोन्ड एभ्री फेसिलिटिज एन्ड रिसोर्सेस लाइक इन डेभलप्ड कन्ट्रिज, नेपाल जस्तो अन्डर डेभलप्ड एन्ड मोर कल्चरल भ्याल्युजहरू अनि एउटा अलिकति ट्रेडिसनल चाहिँ सोसाइटी भएको ठाउँमा सो इनोभेसनलाई मात्रै कभर गर्छु भन्दाखेरि that's not possible. I think that's why so Sitaजीले जे सेयर गर्नुभयो, and even I'm just close to Subeksha also. I also know her personal story some of a bit, and I know about her also. So भनेको हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो यो सिनेरियोमा चाहिँ यो एडभान्समेन्ट र मोडर्नाइजेसनको कुरा गर्दा, इनोभेसनको कुरा गर्दाखेरि एउटा यस्तो च्यालेन्जेस छ जुन च्यालेन्जलाई ब्रिज गरेर बल्ल त्यो इनोभेसनलाई चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ इभन इन दिस कन्टेक्स्ट जुन आज प्यानलिस्टहरू स्पेसली मिलनजी, सुबेक्षा, दाना प्रसिद्धजी हुनुहुन्छ, सायद यहाँहरूले त्यो स्ट्रगल सबैले गर्नुभएको छ. एन्ड यो जति पनि कन्टेक्स्टहरू आज सेयर भयो, आई थिङ्क जति स्टुडेन्टहरूले हाम्रो पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ थ्रु दिस जुम मिटिङ एन्ड अल्सो थ्रु लाइभ, आई थिङ्क एउटा इन्सपिरेसन चाहिँ यो सबैको लागि चाहिँ हुन्छ भनिहाल्यो. सुबेक्षा भण्डारी अभियसली I hope all of you will take it positively. लाग्रान्डीले होस्ट गरिरहेको छ. लाग्रान्डीमा भएको यो इभेन्ट आज थर्ड सेसनमा आउँदाखेरि सो 9 प्यानलिस्टहरू मध्ये one of the leading panelists is again Subeksha also is there भन्दाखेरि त्यो एउटा प्राइड छ. आई थिङ्क काइन्ड अफ एकदमै ह्याप्पिनेस. सो आई क्यानट सेयर इन वर्ड्स राइट नाउ. So हामी के चाहन्छौँ भने अगेन Sitaji is a model for her graduation or from her university or college. Milanji himself is obviously another pride for his college and maybe for his society as well. That's right. So यो पार्टबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सकिरहेछौँ र यो टाइटल पनि आई थिङ्क TFN ले यस्तो टपिक्सहरू चुज गरिराख्नु भएको छ. द्याट इज आई थिङ्क दिस इज जस्ट नट जस्ट कमन. हामी एकदमै ट्रेडिसनल वेका डिस्कसन्स गर्थ्यौँ, बट TFN इज लिडिङ इन अ डिफरेन्ट वे जसले युथलाई मोटिभेट गरिरहेको छ. अनि रियालिटी र प्र्याक्टिस हाम्रो जुन थ्योरिटिकल पार्ट र त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसनको चाहिँ लेभललाई चाहिँ जुन एउटा ट्युनिङ गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुभएको छ. यसले गर्दा आई एम स्योर द्याट सबै स्टुडेन्ट्सहरू, नट जस्ट फर स्टुडेन्ट्स, आई थिङ्क हामी जतिले पार्टिसिपेट गर्न सकेका छौँ, इभन फ्याकल्टिज एन्ड अल दि अडियन्सेस whoever might be listening are really getting inspired with the discussions and the issues that have been raised and the solutions that might have been discussed. That's why finally आजको थर्ड सेसन सिद्धिएको छ. आई थिङ्क हाम्रो सेड्युल अनुसार स्टिल वी हेभ वान मोर टु गो. देन आफ्टर TFNले गरेको यो प्रयासलाई एन्ड स्पेसली शैलेन्द्रजी, सो यु आर अ भेरी वन्डरफुल होस्ट एन्ड अ भेरी वन्डरफुल मोडरेटर एन्ड यु हेभ बिन डुइङ क्वाइट वेल accumulating all these panelists, then after making the very wonderful discussion. And finally coming to my own team, obviously Dean sir, so he has a very different approach. So I think sometimes though it seems quite a unique and a different approach, but it finally adds some interesting part also and a practical learning to more than our theories. I think to Dean sir ko to एउटा part चाहिँ
कहिले कहिले अलिकति अप्ठ्यारै पार्नु भयो कि जस्तो पनि देखिएला, बट स्टिल त्यसले एउटा चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटै पार्टले पनि त्यो एउटै कन्टेन्टले पनि हामीलाई ओभरअल यो सेसनको चाहिँ कन्क्लुजन ड्र गर्न, सो इट रियली इज हेल्पिङ इभन हाम्रो लागि पनि अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि राम्रो चाहिँ एउटा इन्साइट चाहिँ हुन्छ। द्याट्स वाइ थ्याङ्क्स टु डिन सर, माई डिपार्टमेन्ट्स, अल द कोअर्डिनेटर्स, डेपुटी कोअर्डिनेटर्स, इभन फ्याकल्टिज आर देयर, कल्पना म्याम, राजु सर एन्ड एनी अदर हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटर सरहरू या सबै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क्स, र स्पेसल स्टुडेन्टहरूलाई यो पिरियडमा पनि यति एक्साइटमेन्टको साथ हुनुहुन्छ। द्याट्स वाइ स्टुडेन्ट्सहरूको पनि यो प्यासेन्स देन आफ्टर एउटा प्यासनलाई चाहिँ एकदम एप्रिसिएट गर्दै फेरि पनि इनोभेसनको कुरा भइरहेको हुनाले अल द स्टुडेन्ट्स इट्स अल अबाउट योर इन्थुजियाजम, यो सेल्फ इन्ट्रेस्ट, सेल्फ कन्फिडेन्स, यो चाहिँ प्यासनकै कुरा हो इनोभेसन भनेको। द्याट्स वाइ सो लेट्स किप अन मुभिङ। देन आफ्टर यो इन्सपिरेसन आजको प्यानलिस्टहरूले जति पनि सेयर गर्नुभयो त्यो हामी सबैको लागि इन्सपिरेसनको रूपमा बनोस्, र कमिङ डेजमा फेरि पनि कनेक्सन गर्ने कुनै पनि अरू मेथडहरूबाट विल बी ट्राइङ टु कनेक्ट। सो फाइनली सेङ द्याट टिएफएनलाई स्पेसली टिच फर नेपालको लागि स्पेसली थ्याङ्क्स अश्रिनाजी। सो सी इज अल्सो आई थिङ्क saying thanks to everyone. So अश्रिनाजीलाई पनि many many thanks, र फेरि पनि फाइनल सेसनमा हामी फेरि पनि जोइन हुनेछ। आई थिङ्क दिस विल बी इन द नेक्स्ट एन्ड द लास्ट सेसन फर दिस सेसन। एक्चुअली अहिलेको हाम्रो प्लान हुन्छ 4वटा सेसनमा नेक्स्ट एपिसोड चाहिँ लास्ट हुनेछ। देन आफ्टर आई थिङ्क विल ट्राई टु कन्टिन्यू अगेन। अनि सलिन्छ त्यसपछि हामी रिफ्लेक्ट गरौँला अनि त्यसपछि निड अनुसार हामी या ओके सो हेरौँ त्यो पोसिबिलिटी हेरौँला। Finally, once again, Milan Dahalji, Subheksha Vandari, and Sita Thapa. So, on behalf of Lagrand International College, from the chair of principal also, I would like to cast really many, many thanks and a very warm gratitude to all of you, to the moderator Sailanji and TFN. So finally, we have come to the end, and wish you all have a very good future.